السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحب أرحب بالحضور جميعا في ورك شوب جديدة من ورش عمل سكيل سيرة. ويسعدني ويشرفني إن يكون معاك كمودريتور الورك شوب أستاذتي أستاذ مساعد دكتورة هبة سمير. هنبتدي بسم الله الورك شوب. First, what is skill Sira workshops? Skill Sira are short, potent workshops delivered by Faculty of Pharmacy in different fields by professional trainers to rapidly boost your skills and update your knowledge. ما هي ورش عمل سكيل سيرة؟ سكيل سيرة هي مجموعة من ورش العمل المقدمة بواسطة كلية الصيدلة في مجالات مختلفة بواسطة مدربين ذو مهارة احترافية لزيادة المعرفة والمهارات في مجالات مختلفة. Skill Sira workshops are held in the period between the 4th and 30th of November 2021 on the sidelines of the second International Pharmaceutical and Medical Science Conference to ensure healthy lives and promote well-being. وتقام فعاليات ورش عمل سكيل سيرة في الفترة ما بين الرابع والثلاثين من نوفمبر لعام 2021 على هامش المؤتمر الافتراضي الثاني للعلوم الصيدلية والطبية لتعزيز رفاهية الأفراد وتأكيد حياة صحية. This is Skill Sira workshops schedule. ده جدول اعمال ورك شوبس سكيل سيرا ورك شوبس وهنضيفه لحضراتكم في الشات بوكس وكمان هيكون موجود على صفحه الكليه اللي هنحط اللينك بتاعها في الشات بوكس باذن الله. Our workshop rules in order to get the best benefit stay the mic muted. Kindly write your questions on the chat box and it will be answered at the break. Kindly turn off your camera. Kindly fill the questionnaire at the end of the workshop in order to get your certificate. Attendance will be recorded by filling the questionnaire. Photo will be taken at the end of the workshop. Please turn on your camera and be ready. بعض التنبيهات اللي هنتبعها لتحقيق افضل استفاده من الوركشوب بتاعتنا النهارده باذن الله. هنقفل المايك، هنملى الكويشنير الاستبيان اللي هيتحط في الشات بوكس وناخد في اعتبارنا ان الحضور هيبقى هيتاخد على الاستبيان اللي هيتملي باذن الله. هنقفل الكاميرا. في صوره هتبقى تذكاريه هناخدها في اخر الورك شوب باذن الله، واللي حابب يجهز ويفتح الكاميرا معانا باذن الله. Our workshop topic today is about mammalian cells biofactories for biopharmaceuticals production. Our lecturer today will be Professor Dr. هشام علي النشاصي. Dr. Hisham is Director of Institute of Biopharmaceutics. Dr. Hisham is Director of Institute of Biopharmaceutics, Professor in Bioprocess, Professor in Bioprocess Engineering, School of Chemical and Energy Engineering, Faculty of Engineering, University Technology, Malaysia. عنوان محاضرتنا النهارده بعنوان إنتاج الأدوية الحيوية من خلال خلايا ثديية، ويحاضرنا فيها ويشرفنا بالحضور النهارده الأستاذ الدكتور هشام علي الانشاصي. دكتور هشام هو مدير معهد تنمية المنتجات الحيوية، أستاذ هندسة العمليات الحيوية، مدرسة الكيمياء والطاقة، كلية الهندسة، جامعة التكنولوجيا، ماليزيا. مرحبا بحضرتك يا دكتور هشام. ونحب ننوه ان اللي محتاج السيرتيفيكيت بتاعتنا هيتواصل معانا على رقم الواتساب الموجود عندنا على الشاشه واللي هننزله لحضراتكم في الشات بوكس باذن الله. دلوقتي دكتور هشام يتفضل يعمل شير السكرين معانا. بسم الله الرحمن الرحيم. حضرتك شايفه السكرين؟ تمام يا دكتور، اتفضل. تمام، اوكي. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. I am very thankful for Al-Azhar University Faculty of Pharmacy for Girls for this kind invitation to deliver my workshop today about the mammalian cells biofactories for biopharmaceutical production. First of all, if you want to talk about living cell factories in biopharmaceuticals industry, you need to put some information of our co-worker, which is the biosystem, which is we have a bacteria, we have actinomycetes, we have a fungi, algae, plant cells, invertebrate cells, insect cells, and mammalian cells. All these together are
widely used for the production of biopharmaceuticals. But to understand these all biofactories, I think most of you, they know exactly what's the difference in morphology. But these different in morphology reflect in the functional rules as a biofactories for the production. Like an example, you're going for the bacterial cells as a prokaryotes, they don't have true nucleus and they just have a DNA, and it's open system, you know, that we have no different departments or different rooms there. Then all activities running in one area. Is coming to the plant cells, mammalian cells, they are totally different because of they have specialization in function. Like example, start to have a Golgi complex. You're going to start to have a true nucleus as eukaryotes. Then you have another structures which is specialized a little bit for the excretion and the production of certain metabolites. In summary, if you can find this is for prokaryotes and eukaryotes. For eukaryotes, as I mentioned, that we have nutrients coming in, coming out. It's very simple. But if you're going to have prokaryotes, they have excretion mechanism through lysozymes, and you're going to have export system for these different metabolites. There was a question or request here to explain in Arabic. I will do all my best to explain, but because I was invited also some people to join the program who are not native Arabic speakers, but I will try to explain in some points its difference between this is to have a bilingual for this lecture, inshallah. We have different biofactories. We have bacteria, yeast, plant cells, insect cells, mammalian cells. The morphology is different in terms of the cell size, cell wall, nuclear envelope, nucleus, and endoplasmic reticulum, Golgi complex, and chloroplast. طبعا ما انتم زي عارفين في مجموعة مختلفة من الخلايا اللي بنستخدمها لإنتاج البايو برودكتس، منها البكتيريا والخمائر والبلانت سيلز، الخلايا النباتية وخلايا الحشرية بتستخدم لكن مش كحشرة كاملة، بتستخدم كخلايا، والماميليان سيل الخلايا الثديية. السايز بتاعهم مختلف. احنا بنلاقي في البروكاريوتس زي البكتيريا والايوكاريوتس اليست، الاثنين دول عندهم سيل وول. نيوكلير انفلوب مش موجود في البروكاريوتس زي البكتيريا، لكن موجود في اذر اورجانيزم. نيوكليس برضو عشان كبروكاريوتس ما فيش فيها نيوكليس، لكن نفس الشيء بالنسبه للاندوبلازميك ريتيكولم والجولجي كومبلكس والكلوروبلاست. On the other hand, if you're going to look for the expression and the production of the protein, for the bacteria, they have very high expression system. They can produce high concentration of recombinant protein in high concentrations. Yeast have low to high a little bit. Plant cells, insect cells, and mammalians, they have all between low expression to moderate expression. Extracellular expression is this the product is going to be inside or outside the cells. Bacteria usually they have products, recombinant protein inside the cells. They are not excreted out. But now we have many expression system which is helping bacterial cell to express. Protein folding, refolding usually required. They cannot make a proper folding of the protein, but the others they can make a good and proper folding. Glycosylations, and with glycosylation it means to have a glucose moiety linked with your protein. Bacterial cell, but yeast cell they link between with the high mannose, and plant cells, insect cells, and mammalian cells is the best. You can have a complex glycosylation platform or glycosylation machinery, you can say. Phosphorylations is the same, and acetylation. I'm going to back to Arabic because if you have some students here who are undergrad, also we need just to explain something in Arabic. بالنسبة لتصنيع البروتين كريكومبنت بروتين أو معامل وراثيا بننتجه من خلال بكتيريا أو خمائر أو insect cells أو mammalian. البكتيريا
لا يعني ميزتها انها سريعه النمو جدا، لكن في نفس الشيء من ضمن الدروباكس بالنسبه لها انها ما تقدرش تخرج البروتين بره الخليه بسهوله زي البروكاريوت، زي الايوكاريوتس، زي اليست والبلانت والانسكت والماميليا. البروتين فولدنج، لو هو الفولدنج بالنسبه للبروتين لل 4 دي ستراكشر 3 دي and 4 دي structures of the protein، البكتيريا ما عندهاش الماشينري انها تقدر تعمل الفولدنج المطلوب او تقفيله البروتين بالاسلوب المطلوب زي ما هو كان موجود في الخلايا الحيوانيه. لكن افضل واحد ممكن اللي هي الماميليان سيلز، عشان كده احنا بنقول الماميليان سيلز از ذا بيست بالنسبه لانتاج البايوفارماسيوتيكال بروتين. الجلايكوسايليشن، البكتيريا they cannot do glycosylation، ما تقدرش تعمل glycosylation. اليست بتعمل هايمنوز مويتي، يبقى بعد ما تنتج لازم اشتغل عليها بره الخليه عشان اعمل البرودكتس اللي انا عايزه بالظبط. فوسفوريليشنز برضو نفس الشيء، والاسيتايليشن. Coming to the main differences in bioprocessing, which is our work to large scale production in industry, the advantage of bacteria, they have a rapid growth. Yeast is also rapid growth, but coming to the plant, insect, mammalian, they are slower. And the complex of growth media, they are can be used in a very minimal media, just glucose and some salts, and you can cultivate bacteria and yeast. But other biofactories like plant, insect, mammalian, they need to have a complex medium composition. The cost of the production of bacteria and yeast is the lowest. Sensitivity to the cultivation condition and the mixing and shear stress, bacteria and yeast are very robust compared to the other biofactories. لما نيجي نتكلم على الانواع المختلفه دي من الخلايا، بالنسبه للبكتيريا واليست كميكروبيال بلاتفورمز، دول بيتميزوا ان النمو بتاعهم سريع جدا، مختلف عن الخلايا النباتيه والانسكت والماميليان. في البكتيريا واليست بقدر انميهم على بيئات بسيطه، جلوكوز مع شويه سولت، امونيوم سلفيت مع كربون نيتروجين سورس بوسات، واقدر ان هم ينمو بسهوله. لكن الماميليان سيلز بتحتاج كومبلكس كومبوزيشن زي ما هنشوف بعد كده. الكوست اوف ذا جروث ميديوم بيبقى فيري لو في البكتيريا واليست، وبيبقى بالنسبه للبلانت سيلز مودريت. لكن الانسكت والماميليان سيلز البيئه عشان انميهم بتبقى محتاج بيئه غاليه مختلفه تماما في التركيب. ولما نيجي ننميهم بالنسبه للمفاعلات الحيويه زي ما هنشوف بعد كده، البكتيريا واليست ممكن ينمو بسهوله جدا في المفاعل الحيوي، لان هم ما بيتاثروش بالميكسنج والشير ستريس او التقليب الجامد او كذا، لان لهم السيل وول بتاعهم بيحمي الخليه دي. لكن الخلايا النباتيه والانسكت والماميليان اتس فيري سنسيتيف، ولازم اخلي بالي وانا بنميهم، لان هم بيتكسر، الخلايا بتتكسر بسهوله جدا لان السيل وول مش موجود بالنسبه لها، والسيل ممبرينز it's very fragile. إذا in summary, if you need to compare between microbial cells and mammalian cells, the green it means advantage and the red is disadvantage. Cultivation condition, microbial cells are very resistant or compared to the mammalian cells. Process control, you can easily control, but mammalian cells it's too much sophisticated to control for industry. Cultivation medium is cheap, the other one is expensive. Growth rate high, mammalians low. Productivity, giving the very high yield, mammalian cells is lower yield, but microbial cells are not able to make a proper protein folding and glycosylation, which is the main advantage of using mammalian cells. احنا لو قارنا هنا كمصنع حيوي، بقول الخلايا الميكروبية والخلايا الحيوانية، بلاقي ان الخلايا الميكروبيه ليها مميزات كتير، انها في نظام التحضير وان انا بنميها في المعمل بتبقى مقاومه للتغيرات بتاعه البروسيسنج، واقدر ان انا اتحكم في البروسيس بسهوله. زي ما قلنا الميديا اللي انا بنميها عليها بتبقى ارخص بكتير من الماميليان سيلز، والانتاج بتاعها بيبقى اسرع واكتر من الماميليان سيلز. لكن ليه انا بروح الماميليان سيلز؟ في حاله ان البروتين بتاعي ان انا عايز انتجه، لان ده كل ده ريكومبننت بروتين، ان انا باخد بروتين من الهيومن سيلز، بروتين بينتج من البني ادم، وبحطه في الماميليان سيلز او بحطه في الميكروبيال سيلز.
ميزه الماميليان سيلز انها بتنتج لي البروتين بالظبط زي ما هو ربنا خلقه في الماميليان سيلز، لانها قادره انها فهم الميكانيزم ازاي اقدر اعمل البروتين فولدنج والجلايكوسايليشن بتاعه، ازاي اضيف له لو هو عايز اضيف له بعض الجلوكوز مايتي ازاي تتحط في البروتين وازاي بيتعمل له فولدنج باسلوب مظبوط. This is some examples of biopharmaceutical of bacterial cells. You know this, there's insulin, we have interferon alpha, interferon beta, streptokinase, growth hormones, insulin C peptides, which is specific protein to protect kidney. When for some patients, when they use insulin for long term, they are very sensitive and they have some depositing in the kidney and they affecting the kidney function. Therefore, insulin C peptides is a novel protein which is injected for those people who are sensitive to the recombinant insulin to protect. And monoclonal antibody that's nowadays is still we are able to use in E. coli, but in monoclonal antibody, those antibody who are not complex in the folding and not highly specific monoclonal antibody. دي بعض الأمثلة لاستخدام الخلايا البكتيرية لإنتاج بعض المنتجات الحيوية اللي بتستخدم كبايوفارماسيوتيكالز زي الإنسولين والإنترفيرون ألفا، إنترفيرون بيتا، ستريبتوكاينيز، الجروث هرمونز، الإنسولين سي بيبتايد، وده أحد أنواع البروتينات الجديدة في السوق اللي هو في بعض الناس لما بيستخدموا الريكومبننت إنسولين لفترات طويلة عندهم حساسيه وبتاثر على بيحصل ديبوزيتنج لبعض البروتينز في الكدني مش بتقدر تتخلص منها فبتاثر على الكدني فانكشن. فالانسولين سي بيبتايد ده احد انواع البروتينات الجديده اللي هو بياخدوه دول البيشنتس دول عشان بتحمي الكدني من الاكستنسيف يوز اوف انسولين. عشان انتوا عارفين الانسولين اتس لونج تيرم ميديسن، يعني اتس نوت فور ا تريتمنت، اتس لايف لونج. Once you start to take insulin, you need to keep it for lifelong, for the rest of your life. Monoclonal antibodies ده بنستخدم النهارده للتريتمنت of different disease، وده بيكون بينتج برضه النهارده في الإيكو. في اليست in the yeast biofactories we're still using insulin, which is that most of the insulin in the world produced in yeast, like the company Novo Nordisk, they use insulin platform. Whereas Eli Lilly and other companies, they use E. coli. But in also hepatitis B surface antigen, tissue plasminogen activators, hirudine and human transferrin receptors, and interferon alpha 2B. All those products are now widely used in the large scale using yeast cells. نيجي للخمائر. الخمائر نفس الشيء بنستخدمها كمصانع حيوية لإنتاج الإنسولين، لإنتاج السيرفيس أنتيجين بتاع الهيباتيتس اللي هو بيستخدم كفاكسين، التيشو بلازمينوجين اكتيفيتورز، الهيرودين عشان بلاد كلوتينج. كل دول بيحصل لهم اكسبريشن كويس جدا في انواع معينه من الخمائر زي السكارومايسيس سيرفيسي، البيكيا باستريس، والهانسينيولا بوليمورفا. نيجي للانسكت سيلز. يمكن ناس كتير مش عارفه البلاتفورم ده. This platform is not widely used too much, but now it's growing interest in biopharmaceutical industry. This using insect cells. But insect cells in this not any insect cell line. We have SF9 and Hi5. These two cell lines are the one which is widely used for industry, which is expression for interleukin-3, human interferons, and recombinant human nerve growth factors, and recombinant CD4, and HIV, hepatitis B, and hepatitis C vaccines. And all those are good. It's good expressed in SF9 and Hi5. في ناس كتير يمكن مش عارفه الانسكت سيلز النهارده بتستخدم في الصناعه، لكن مش كل انواع من الانسكت، هو نوعين بس من السيل لاينز، او في النهارده 4-5 انواع بس. النوعين الاساسيين حاجه اسمها SF9 والثاني هاي 5. هاي 5 ان هو ده ديرايفد من SF9، ودول بيستخدموا في الاكسبريشن للانترليوكين 3، الانترفيرون، والريكومبننت نيرف جروث فاكتورز، وبعض المنتجات الثانيه. نيجي للماميليان سيلز. Mammalian cells, it's widely used for production of beta interferons, which is for the cancer and viral infection. It's using CHO cell lines, Chinese hamster ovary cell lines. Erythropoietin, which is used for anemia and used as a cell line CHO cells as well. And tissue plasminogen activators.
and human growth hormones, hepatitis B surface antigens, and monoclonal antibody, which is orthoclone OCT3, which is for a kidney transplant, which is using hybridoma cells. بنيجي للخلايا الحيوانية، بنلاقي ان احنا في انواع خلايا كتير من الخلايا الحيوانية هنشوفها في المحاضرة in depth يعني باسلوب اكتر هتشوفوها النهارده. لكن عندي سيل لاين مشهور جدا اللي هو تشاينيز هامستر اوفري. ده الواحد من الاكثر الحاجات اللي بتستخدم في الصناعه النهارده لانتاج الانترفيرون، بيتا انترفيرون، اريثروبيوتين، تيشو بلازمينوجين اكتيفيترز. ومن اشهر الحاجات طبعا بنتكلم عن الهايبرودوما. الهايبرودوما سيلز اللي هي بتبقى فيوجن ما بين سبليت سيلز ومايلوما لانتاج سبيسيفيك بروتينز. المونوكلونال انتيبودي، طبعا المونوكلونال انتيبودي الناس متخيله كان في الاول ان هو بيستخدم في الدايجنوستيك، ان هو اول استخدام ليه للبلاد جروبنج. لكن النهارده سوق المونوكلونال انتيبودي سوق ضخم جدا لانتاج الثيرابيوتكس. حتى يمكن سمعتوا ان GSK عملت تريتمنت للكوفيد 19 عن طريق مونوكلونال انتيبودي. في منتجات كتير جدا المونوكلونال انتيبودي هنشوفها مع بعض النهارده ازاي انها بتنتج من الهايبرودوم. ماميليان سيلز. ماميليان سيلز في عندي نوعين نقدر نقول في البروسيس. انا بتكلم النهارده مينلي على البروسيس لان انا بشتغل في البروسيس اندستري، فمينلي انا بتكلم على ازاي بننتج الكلام ده في الصناعه كصناعه biopharmaceuticals. التشوكي 1 cells is on a Chinese hamster ovary cells. Chinese hamster ovary بنسميه anchorogenous dependent. Anchorogenous and the Higgs cells are anchorogenous independent. They are the two main factors nowadays used in industry. الانكروجينس dependence معناها ان الخلايا بتلزق على السيرفيس. It means that anchorogenous, it means it's the cells adhere on the surface. They cannot grow in a suspension. ما بيقدرش ان هو ينمو في السائل لوحده. But Higgs cells, human embryonic kidney cells, 293 cell lines, the main advantage of these cell lines, they can grow in suspension. من أكثر المميزات للخلايا الهيك 293 إنها أقدر أنميها في suspension ومش لازم إنها بتنمو على surface. ده بيفرق معايا كتير جدا في البروسيس. If you look for the history of mammalian cell culture, it's back to 1910, the first long-term successful cultivation of chicken embryonic cells in plasma clots. ده أول حاجة إن هم بدأوا يقدروا ينموا إن خلايا الجنينية بتاعت التشيكن عملوها إن هو تنمو في البلازما clots. Between 1930 and 1940s, development of the T-flask and the viral vaccines, the development of the rolling tubing technology. في الوقت ده بدأت حاجة اسمها التي فلاسك اللي احنا بنستخدمها اللي انتوا هتشوفوها كمان شوية ازاي بننمي فيها الخلايا وان انا ابدأ انتج الفيرال فاكسين. 1950s development of many new medium formulation, Dalbico, which is and also isolation of propagation of the HeLa cell lines. HeLa cell lines is one of the major cell lines now used in industry. في الخمسينات بدأت فكرة ان انا اقدر اعمل فورميوليشن لميديا اسمها دالبيكو which لغاية النهاردة كل الناس اللي شغالين ماميليان في المعامل عارفينها. 1960s development of microcarrier of the cell culture and utilization of small spinner flask. In these terms and using of serum-free media. This is the early development of serum-free media. في الستينات بدأت إن أنا أقدر أعمل مايكرو كارير ده بالنسبة للخلايا اللي هي محتاجة سيس عشان تنمو عليه، وبدأوا يعملوا السيرم فري ميديا، الميديا اللي من غير سيرم. 1970s they have a new type of reactor called hollow fiber bioreactors, cell immobilization and encapsulations, development of the suspension culture, first success development of hybridoma cells, Kohler and Milstein. في السبعينات ده كان المايلستونز الرئيسي ان هم بدأوا يعملوا نوعية معينة من المفاعلات الحيوية مسميها الهولو فايبر رياكتورز، وبدأت تتعمل سيل اموبلايزيشن وانكابسوليشن، وبدأت أول مرة اتعملت الهيبرودوما سيلز في السبعينات. 1980s become the serum-free media in large-scale cultivation and airlift bioreactors. في الثمانينات بدأوا يعملوا السيرم-free media in more professional approach والاirlift bioreactors. 1990s industrial production of mainly recombinant products in the market and reaching about 5 to 7 billion USD. And the production of recombinant protein by transient transfection methods,
which is you just propagate the cells and you inject your targeted protein using a plasmid. Use of the new production system, spin filter, many new perfusion system for industry. في التسعينات بدأت الخلايا سوق الريكومبلكت بروتين وصل 5 ل 7 مليار. طبعا النهارده ارقام اعلى من كده بكتير، لكن ده بدايه ظهور سوق البايوفارماسيوتيكالز يوزنج ماميليان سيلز، استخدام الخلايا الحيوانيه. و بدأوا في نفس الوقت باستخدام أنواع معينة جديدة من المفاعلات الحيوية. From 2000 to 2005, more than 90% biotechnological company using serum-free media in different formulations. 90% من الشركات العالمية في الماميليان سيلز بتستخدم السيرم فري ميديا، اللي هي ميديا من غير سيرم بس ليها فورميوليشنز مختلف. وبدأنا في حاجة اسمها disposable bioreactors، أو البايورياكتورز مش محتاج أن ننظفه كل مرة، لا ده بيترمي البلاستيك باج بتاعته بيتحط بلاستيك باج تاني. And we reach a bioreactor up to 10 cubic meter. It means 10,000 لتر bioreactors بدأت في المرحلة دي إنها شفناها في السوق. 2005 to 2008, disposable bioreactors used in the cell cultivations in a regular as a controlled system لغاية 1000 لتر. اللي قبل كده كان 10,000 لتر, but it was not fully controlled, but 1,000 liters fully controlled system. More than 200 biopharmaceutical products derived from mammalian cells are already in the market. Between سنة 2005 2008 ظهر أكثر من 200 منتج للبايوفارماسيوتيكالز من إنتاج الماميليان سيلز في السوق. 2018 until present, introduction of new complete disposable platform, from cell banking up to the complete processing and adenovirus product-based technology. Adenovirus product-based technology ده التكنولوجي النهارده اللي بتستخدمه أسترازينيكا لإنتاج الفاكسين بتاعها، والادينوفيروس هو اللي بيستخدموه سبوتنيك، والادينوفيروس برضو نفس التكنولوجي اللي هي بتستخدمه شركة جونسون اند جونسون. بدأ الادينوفيروس اكسبريشن سيستم بالنسبة للماميليان سيلز لإنتاج الفاكسينز. Is in general look for a business portfolio. You look for monoclonal antibodies, 21% of the business, recombinant hormones, 22%. You're going to have also recombinant interferons and interleukins, 9%, recombinant vaccines, which is 10%. But I think this figure is going to be changed very soon because of the recombinant vaccine business, which is grown very fast. ده الصورة العامة للبورتفوليو بالنسبة لمنتجات الماميليان سيلز. نلاقي معظمهم مونوكلونال انتيبودي والريكومبننت هرمونز، وجزء الريكومبننت فاكسين 10%. لكن الصورة دي كلها اختلفت بالتأكيد لما ظهر الريكومبننت فاكسينز النهارده زي ما قلت بالنسبة للادينوفيروس اكسبريشن سيستم. وفي 3 of the main vaccines in the world بالنسبة للكوفيد لمعالجة الكوفيد ينتجوا بالريكومبننت فاكسين تكنولوجي of mammalian cells. واللي احنا بنتكلم على الشركات الثانيه زي سينوفارم والشركات الصينيه دول بينتجوا ماميليان سيلز، لكن مش بينتجوا عن طريق الريكومبننت تكنولوجي، ليهم تكنولوجي ثانيه بيستخدموه as a conventional vaccine therapy. We look for mammalian cell biofactories in pharma industry. In general, these are the main 7 biofactories we use. MDCK cell lines, CHOKE1, ViruCells, BHK21, MRCS, WI38, and Namwala, which is for human lymphoma cells from spleen suspension, and the mouse myeloma. And this is the main origins, and they use as a epithelial cell-like, and some of them use as in suspension, and they use as a veterinary vaccine, recombinant protein production, viral vaccines, and human vaccines and different applications. دول بالنسبة لنا بنسميهم الثمانية الرئيسيين بايوفاكتوريز اللي بننتج بيهم معظم المنتجات البايوفارماسيوتيكالز بالفارما اندستري لغاية النهاردة. How to have a product in bioprocessing and how to construct cells for large scale. The first things I need what's called cell line engineering, which is using genetic engineering and transfect the mammalian cells and then select to enrich. Then I'm going to select the specific cell line, which is with a very good expression,
then we characterize the cell line, and then we process development for optimization and scaling up the process. إنتاج الريكومبننت بروتينز في الخلايا الحيوانية بيتم بثلاث مراحل. المرحلة الأولى إن أنا بعمل هندسة الخلية، السيل لاينز نفسه، إن أنا بعمل ترانسفكشن، إن أنا بنقل له الجينز، وإن أنا بكون ستيبلز، وإن أنا بختار ذا ماست ستيبل كلون، وبعد كده الكلون ده بقدر أعمل له فول كاركترايزيشن، إن أنا بتعرف عليه الايزوليشن اوف سنجل سيلز، وبعد كده بنقله للبروسيس، ان انا بعمل اوبتمايزيشن للبروسيس، وببدا بعد كده اعمل الانتاج على المستوى الصناعي والنصف الصناعي على scaling up. This is just summarizing to see biofactories, biopharmaceutical product by mammalian cells. The old biofactories, people use mice or using monkeys or using horses. This is just to having the antigen, they're going to have the antibody, like antigen-antibody reactions, and use this like scaling up of the process. But for mammalian cells, we start with the mammalian cells here. This one called 24 wells. This is the T flask. We go after these two spinner flask. Then we have small reactors to the larger reactor for scaling up. كان معروف تاريخيا ان انا انتج، لو عايز انتج منتجات حيويه مش قادر انتجها في البكتيريا، او اقدر اعمل لها اكسبريشن في اليست او البكتيريا، ان انا بحقنها في الفئران او بحقنها في القرود او الاحصنه. وكانت الفكره كلها انتيجين انتيبودي، ان انا بستخدم الاميون سيستم بتاع الحيوان نفسه، مش الخلايا بتاعته، يعني خلايا وهو جوه الحيوان ان فيفو موديل، وكنت بعد كده بسحب الدم منه وبنقيه. لكن التكنولوجي الجديد اللي احنا بنتكلم عنه ان الخلايا الماميليان سيلز بنميها بحاجه اسمها 24 ويل، وتحتها اللي هي تي فلاسك، او دي بنسميه السبينر فلاسك اللي بيتم فيها تقليب بالمنظر ده، وبعد كده بنقل على المفاعلات الحيويه. This is just some examples of the approved mammalian cells products with different years. And these products needs just as some example in biopharmaceutical business, and it's used for the most important one, in my opinion, which is widely used, those monoclonal antibody for using for graft rejections, which is used for the transplantation and leukemia treatments. And these have a very big market nowadays. ده تصور عام، زي بس بوريكم بعض الأمثلة لبعض المنتجات الحيوية اللي هي موجودة النهاردة في السوق اللي بتنتج ماميليان سيلز. أهمهم المونوكلونال أنتيبودي اللي بيمنع طرد الأعضاء. أي حد بيعمل زراعة أعضاء دايما مفيش حاجة اسمها compatibility 100%. فلازم يعمل حاجة تنقص immune system أو ينزل المناعة بتاعت الشخص، عشان ما يحصلش ريجكشن للعضو اللي منقول وما يحصلوش طرد. فكان زمان بستخدم اميونو سبريسنت انتيبيوتيك زي سايكلوسبورين ومايكوفينوليك اسيد. ده كان ليه تأثير كبير جدا على الجسم، لانك مش بتستخدمه مرة واحدة كدوز، انت بتستخدمه لايف لونج. ده مجرد ان حد عمل زراعة في عنده نوعية معينة من الأدوية لازم يستخدمها طول عمره. ما اقدرش ان انا ادي انتيبيوتكس عشان بس انزل الجهاز المناعي طول العمر. فبدأ المونوكلونال انتيبودي بيزنس هو ده البومينج بيزنس النهارده. اي حد بيعمل ترانسبلانتيشن اوتوماتيك خلاص بقى كاستمر، يبقى خلاص هو مونوكلونال انتيبودي لازم ياخده. ده اصبح بينتج له لايف لونج، فده اصبح سوق كبير جدا. وكل الشركات الادويه النهارده بيفكر ان هو لما يعمل منتج، هو بيعمل منتج مش to treat something، لكن بيعمله لايف لونج. زي الانسولين، شركه النهارده خلاص اول ما ياخد البيشنت ياخد انسولين هياخده طول عمره. نفس الشيء بالنسبه للترانسبلانتيشن. زي النهارده عايزين يدخلونا في السيركل النهارده دي بالنسبه للكوفيد، لما قال برضو انا عايز بوستنج دوز بوستنج دوز بوستنج دوز. زي امريكا لما في الانفلونزا فاكسين كل سنه بيقول لك ان في الفاكسين الجديد. هو ده المكسب الرئيسي لشركات الأدوية. شركات الأدوية مكسبها من التريتمنت محدود، عشان لما يبقى سيك، لما يبقى مريض فبياخد تريتمنت. لكن النوعية دي من الأدوية لا، النوعية دي لايف لونج.
فاي شركه من شركات الادويه دايما بتحب ان عندها خط انتاج لايف لونج، ده اللي هو تو سكيور ذا ماركت، ان مفيش دواء خلاص طلع احسن منه بتاع، لا انا ممكن اطوره لكن الماركت نيش ده مستمر معايا. This is a biopharmaceutical production platform. This is as an example. How we produce this for industry? You are a pharmacist, but we look for what's going on in the biopharma industry. How they produce these type of products? With something called the biopharmaceutical production platform, which is you need to understand each step. The first things we start with the cell banking, which is under liquid nitrogen, which is minus 186. And then we go for CO2 incubators. And then you go to the spinner flask, small reactors, larger reactors. Then you're going to have a separation. High pressure homogenizer sometimes is needed in the platform. Then you're going to have a centrifugation, ultrafiltrations or depth filtrations. And the depth filtration sometimes in between before the ultra. And then they have affinity chromatography, FBLC. And then after the FBLC, we have a bulk products, which is going to have a microfiltration to have sterile bulk products. Then after this, we're going to have a vial dispersions, lyophilization and packaging. دي التصور العام لخط الإنتاج الكامل لإنتاج الماميليان سيلز. ببدأ من البنك بتاع الخلايا اللي هو بيكون في نيتروجين سائل عند ناقص 186 أو ناقص 190. بيبدأ بعد كده عندي بحط في انكيوبيترز أو محضن الخلايا تحت كربون دايوكسيد، ثاني أكسيد كربون. بعد كده بحط في السبينر فلاسك البايو رياكتورز او المفاعلات الحيويه، احجام صغيره بتبدا احجام كبيره. بعد كده بعمل سيباريشن للخلايا. بعد كده ممكن اكسر الخلايا لو احتجت ان انا اكسر الخلايا، لكن في بعض الاحيان المنتج نفسه بيبقى بره الخلايا فبقدر اعمل سنتريفيوجيشن فقط لا غير. بعد السنتريفيوجيشن بقدر اعمل حاجه اسمها الترا فلتريشن، المنتج بتاعي بفصله عن الخلايا. وبعد كده بعمل الافينيتي كروماتوجرافي، فاست بروتين ليكويد كروماتوجرافي، وبعد كده مايكرو فلتريشن، عشان دي المرحله النهائيه في منطقه معقمه عاليه التعقيم. طبعا المناطق دي كلها بتبقى معقمه في كل الاوضاع، لكن دي اعلى منطقه بنسميها كلاس A زي لامينار فلو كلاس. في الحاله دي بعمل البالك فيلينج، ده المنتج النهائي في صوره بالك، في صورة منتج لسه ما حصلوش ديسبيرشن. في الحالة دي في بعض الأحيان أنت بتصدره بتبعته لدول تانية زي مصر حاليا. في أول مرحلة قالوا بالنسبة للكوفيد بياخدوا البلك من الصين وبيعبوه في مصر. بعد كده هم عايزين يبدأوا في المرحلة اللي قبلها، عايز يرجع لورا بقى إن هو ينتج المنتج في مصر. لكن في دول كتير جدا بتاخد بالك وبتعبي بالنسبة للفاكسين بالذات. بعد كده بياخد الفيرال ديسبيرشن، ان انا بملى الفيروس، بعمل لها لايفلايزيشن لو انا محتاج ان انا اعمل لايفلايزيشن. في بعض المنتجات بيبقى ليكويد فورم مش من غير لايفلايزيشن. بعد كده بيتعمل باكجينج. This is the different scales of the purifications and the quality of products. We go for different market. You see here for this the purest form, which is using the Extracellular. The Extracellular technology, which is the highest for the affinity, which is after affinity, which is fast protein liquid chromatography. And we have here protein makers, 5 milliliter columns. This for the small scales. Protein makers, 1 milliliter columns. It's also still small scales. And these have different column system and different batching. But we come up here, we're going to do the highest purity after you take different steps to reaching the maximal purity. Biopharmaceutical production platform, we're going to have a biofactory selection and cell banking, culture media selection and optimization, cultivation system, bioreactor type and selection, cultivation by process selection, downstream processing, filling and bulk products, drug final processing. المراحل لإنتاج البايوفارماسيوتيكال إن أنا أول حاجة بختار نوع الخلايا أو السيل بانكينج أعمله. بعد كده بختار نوعية الميديا أو الوسط اللي أنا هنمي فيه الخلايا وإن أنا أقدر أعمل له أوبتمايزيشن بحيث إن هو أعمل أعلى إنتاج من المنتج بتاعي. بعد كده بختار الكالتيفيشن سيستم، نوع المفاعل الحيوي اللي هستخدمه، والبروسيس هستخدم خلال باتش ولا فيد باتش ولا كونتينوس. الداون ستريم بروسيسنج اللي انا بنقي الخلايا
المرحله اللي بعدها، وان انا اعمل تنقيه المنتج في البيوريفيكيشن. بعد كده بعمل الفيلنج للبالك برودكت زي ما وريتكم في السلايدز اللي فات، ان هو في المنطقه ده ماست بيور سيستم اور يو كان سي كلاس A بالنسبه للفاكتوري. وبعد كده الفاينل دراج بروسيسنج للتعبئه وتغليف المنتج. This is just a simple comparison between the main cell factories used. In productivity, CHO cells is still the best. Product quality is also CHO cells. And the impurities and ease of manufacturing, CHO cells is well-developed platform. And economics is the same. We like usually to use CHO cells. Time to clinic, hybridoma is the main advantage. You're going for the clinical trials. This hybridoma is more clean cells compared to the CHO cells. The IB is the same, and regulatory issues for the advantage. CHO cells is widely used, therefore, in case of regulations, it's easily to be registered for regulatory bodies. The same for hybridoma cells. دي الأنواع المختلفة من السيل لاينز، بنقارنها من ناحية إنتاجيتها. بنلاقي الCHO cells يعتبر من أعلاهم هو NSO0. الهايبرودوما عامل لها داش على اساس انها مختلفه من كلون لكلون، فما اقدرش ان انا اقول انها هي from low to high. فبرودكت كواليتي بالنسبه للCHO cells، الامبيوريتيز بالنسبه للمنتج عشان خطوات البيوريفيكيشنز او ان انا بنظف البروتين بتاعي بحتاج خطوات اقل لو انا بستخدم CHO cells. الايز اوف مانيفاكتشرنج، لان معروف جدا الCHO cells في الصناعه في سنين طويله جدا، فبقى لما بستخدمه دايما الناس بتحب تستخدم الCHO cells. نفس الشيء بالنسبه للايكونومي والتايم تو كلينيك. الهايبرودوما سيلز يعتبر اسهلهم واسرعهم التايم تو كلينيك. نفس الشيء بالنسبه للاي بي. والريجولاتوري بوديز لما بنتكلم على تسجيل البلاتفورم نفسه بنلاقي الCHO cells من اسهل الحاجات بالنسبه للتسجيل مقارنه بالانواع الثانيه. الCHO cell lines, this is the mice, Chinese hamster ovary, feeling shy because this is the hybridoma, this is the CHO cell lines that they have. And for CHO cells until now, you can produce most of the therapeutic monoclonal antibody produced by CHO cells nowadays. Historically, it's produced by hybridoma, but nowadays also CHO cells can produce monoclonal antibody using special cloning system. سوري أنا نسيت أترجم لكم دي بالعربي. بالنسبة للمنتجات الحيوية النهاردة، بالنسبة للثيرابيوتيك مونوكلونال أنتيبودي اللي بيستخدم في العلاج، بنلاقي الCHO cells 71% بتنتج النهارده من الCHO cells. بعد كده المايلوما، الماوس مايلوما اللي هي الهايبرودوما 23%. البكتيريا اقل، واليست قدروا دلوقتي يعملوا مونوكلونال انتيبودي في البكتيريا واليست، بس البروتين الغير معقد. لو البروتين عندي تركيبته معقده شويه ما يقدرش ان انا انتجه ولا في يست ولا في بكتيريا، لان مش هيديني الشكل ال 3D structure بتاع المونوكلونال او الشكل اللي انا عايزه بالظبط بتاع المونوكلونال. والسنسيتيفيتي والسام فولدنج is not 100% compatible like the native protein, the native monoclonal. Different levels of the cultivations. We have 3 levels. We call it non-optimized, semi-optimized, and fully optimized. The non-optimized in small scales, the T-flask and 24-well, spinner flask and rolling bottles, just the mixing in larger scales. Come to the bioreactor, which is fully optimized. When we go from up to down, when you go from up to down, you increase the cell productivity, mixing, and shear stress. في الحالة دي احنا بنقول ان في عندي 3 نظم للإنتاج بالنسبة للماميليان سيلز. في نوع أنا بسميه مش ما أقدرش عملت له أي اوبتمايزيشن، لأن هو زي التي فلاسك اللي شفناها البلاستيك، أنا بحط فيها الميديا وبحط الخلايا وبسيبهم، ما أقدرش أعمل كنترول لأي شيء. السيمي اوبتمايزد، السبينر فلاسك والرولينج بوتلز، ده السيستم ده ان انا ببدا اقدر اتحكم في التقليب واقدر اتحكم في الكربون دايوكسيد اللي داخل، لكن البايو رياكتور بقدر اتحكم في كل شيء. عشان كده دايما هو ده اللي بيستخدم في الصناعه لللارج سكيل، لان برضو في عندي ليميتيشنز او
ان انا محدود بالنسبه للفوليوم بالنسبه للسبينر والرولينج بوتلز. For integrated optimization design in mammalian cells, for medium optimization, we have 7 issues we need to consider. The first things for the business factor, we need to think about the targeted cost, the yield requirements, facility requirements. And for the business design, you're going to look for the bioprocess design and look for the batch cultivation, feed batch cultivation, perfusions, microcarriers, and product-related issues like CGMP requirements, diagnostic and therapeutics, and downstream design for harvesting process and concentration and purification step. For formulation requirements, look for the bulk liquid media and liquid concentration, mild powders and supplements. Bioreactor design, what type of bioreactor I'm going to use to optimize, and also cell line related issues like the cell line type, the cell density, the cell cycle specification, and cell sulfur specification. في عندي عوامل رئيسية بالنسبة لي بتتحكم لما أنا عايز أعمل complete optimization للماميليان cells. في جزء ليه علاقة بالبزنس، إن أنا هقدر أبيع بالثمن كام، لأن معروف إن الماميليان سيل برودكت بتعتبر ده الهاي إند برودكتس أو الماركت نيش العالي جدا، أغلى منتجات. لما بنتكلم في منتجات غالية جدا بنقول مثلا منتج الكورس العلاجي بتاعه بيقول لك من $500,000 بيوصل، ده ماميليان سيلز أوتوماتيك، لأن هو داخل في ماركت نيش targeted cancer treatments and so on. So البروسيس ديزاين، هل أنا هشتغل باتش ولا فيد باتش ولا برفيوجن، إن أنا هقدر المنتج ده بالدايجنوستيك ولا ثيرابيوتيك، والريكوايرمنت بالنسبة للسي جي ام بي مختلف. لما يكون في الداون ستريم وازاي انقي المنتج في الاخر، ازاي اعمل harvest, concentration, purification. And formulations for bulk liquid medium and supplements, this is the most important part, how to design a formulated one. Come to the bioreactor design, and we have artificial bioreactors and the hollow fiber reactors and different type. Then we're going to select ازاي نختار نوع المفاعل الحيوي اللي احنا هنشتغل عليه بالنسبة للماميليان سيلز. نيجي لنوعية الخلايا نفسها، انهي نوع من الخلايا هستخدمه، لان لما استخدم الخلايا دي عارف ان انا لما هعمل اكسبريشن للبروتين ده هيحصل له هاي اكسبريشن. مش كل الخلايا الحيوانيه اقدر اعمل فيها هاي اكسبريشن، ده بيعتمد على الكاسيت والفيكتورز اللي انا بستخدمه ان انا ازاي اقدر انتج فيه. دي بالنسبه لي اخر سلايدز بالنسبه للجزء الاولاني ده من البرزنتيشن. If this is going to compare between the biometabolites production in different biofactories, we're going to compare between plant cells, the whole plant cells. As I mentioned, plant cells we can also use for recombinant protein productions, mammalian cells, insect cells, and the bacterial cells. You see here, for the overall very high cost, the highest cost we can see here for mammalian cells. It's very high cost compared to others. And at the same time, it's a high contamination risk. Purification cost is very high compared to other one. Therefore, people like to use the yeast and bacterial cells more because of its have a lower cost of most of this overall cost reduction time, scaling up capacity and product quality and contamination risk and purification cost. But as I mentioned, why I go to mammalian cells? If I have specific protein complicated in the protein structure, need 3D folding, which cannot be folded by eukaryotes or microbial cells. Eukaryotes mean lower eukaryotes like yeast or prokaryotes, then I should go to mammalian cells. Okay, now I'm going to translate you to Arabic. دي الأنواع الخلايا البايوفاكتوريز المختلفة اللي احنا بنستخدمها في الصناعة، انها استخدم خلايا نباتية ولا خلايا حيوانية ولا insect cells، خلايا حشرات، بس زي ما احنا قلنا مش اي حشرات، SF9 وهاي 5 كسيل لاين، ويست وبكتيريا. بلاقي ان اعلى كوست بالنسبة لي هو الماميليان سيلز. لكن في نفس الوقت زي ما قلنا ان انا ليه بستخدم ماميليان سيلز، ده الانتاج بروتينات متخصصة في البايوفارماسيوتيكال ليها سوق عالي جدا، زي المونوكلونال انتيبودي، زي الانتي كانسر
بروتينز زي المنتجات التانية، لكن في بعض المنتجات اقدر انتجها في البكتيريا والخمائر، زي بالظبط الانسولين. الانسولين مش شكله مش معقد نهائي. الانسولين 2 تشينز، تشين A وتشين B و3 سلفايد بريدج ما بينهم، رابطه في 3 سلفايد بريدج، فده يعتبر سهل جدا في تركيبه. حتى ولو انتجته في الخليه واعمل له ان فيترو فولدنج، ان انا بعمل له فولدنج بره الخليه، ده بالنسبه لنا سهل ونقدر نعمله. ده الجزء الاولاني and thank you very much. شكرا جزيلا أستاذنا هشام، وحضرتك كان دايما مشرفنا في المؤتمر وفي ورش العمل. وشكرا جزيلا زميلاتي دكتورة نشوى وأستاذ مساعد دكتورة هبة سمير. والحقيقة معانا سيادة عميدة الكلية الأستاذة الدكتورة أماني الشريف، يعني الحقيقة مفتقدينها جدا، فيا ريت حضرتها تشرفنا ويعني تتقدم بكلمتها لوجود حضرتك في الورشة. دكتورة أماني حضرتك معانا؟ مساء دكتورة الخير. أماني نور يا دكتور، أهلا وسهلا بحضرتك، اتفضلي. مساء الخير. مساء الخير يا دكتور، ازي حضرتك يا دكتور هشام؟ مساء النور، اهلا وسهلا فندم، ربنا يخليكي. احنا طبعا بنرحب بحضرتك، يعني ان يعني حضرتك قامة كبيرة جدا، وان حضرتك تكون معانا وتبسط العلوم زي ما انا سامعة كده ومستمتعة. فاحنا يعني باسم الكلية كلها انا عايزة اشكر حضرتك على يعني وجودك معانا النهاردة، وعلى تبسيط العلوم اللي حضرتك بتقوم بيه، وحرصك على انك توضح كل حاجة بالعربي بحيث تبقى فعلا معلومة متاحة يعني واللانجوج ما تبقاش بارير ليها. فبشكر حضرتك جدا جدا، ونتمنى ان حضرتك تبقى متواجد معانا في فعاليات اكتر. وكنت عايزه استاذن حضرتك برضو ان احنا عندنا قناه على اليوتيوب، ان لو المحاضره دي تنزل على اليوتيوب بتاعه الكليه بحيث انها تساعد فعلا على نشر المعلومات، نشر العلم يعني اللي يستفيد منه الجميع. ده انا اللي اتشرف بحضرتك دايما. انا بس برضو انا هتكلم بايلينجوال، لان في بعض الزملاء بعدوا يبعتوا لي مسجز على الواتساب بيقولوا لي بالعربي، قلت لهم لا اتس بايلينجوال ما تقلقوش. ف... عشان كده هم برضو بعض الزملاء من ماليزيا حاضرين معانا النهارده. Therefore, I would like to thank you very much, Her Excellency, the Dean of the faculty, and it's give me a honor to be in Al-Azhar University today. Anyone attend anything in Al-Azhar, it's honor for him. The second oldest university in the world, and the top Islamic university in the world. And the biggest as well. Right now, Al-Azhar University hosts about 500,000 students, postgraduate and undergraduates. And of course, it's our pleasure to be with us today. And on behalf of Faculty of Pharmacy, Al-Azhar University, I would like to thank you, acknowledge your time and knowledge, and the way you simplify this high science information in a friendly way for our students and our colleagues. So thank you, and I'd like to invite you and also our colleagues from Malaysia to be with us in other coming events as well. Thank you very much, Professor. We really appreciate your time and your effort. Thank you. شكرا جزيلا لحضرتك. Please keep free also to share whatever knowledge I'm sharing with you for everyone. This is called احنا عارفين ده زكاة العلم. This is زكاة of علمه of the knowledge, and we should to be shared for everyone inshallah. Thank you. Skillsera is very happy to have you in its platform. Skillsera is a platform for training and development, was established by the Faculty of Pharmacy at Al-Azhar University to share science and to see each other and to see the capacities and the competencies from each other and build our capacities and our skills as well. Thank you very much. Thank you. Thank you, Dr. Mona, the coordinator for Skillsera. Thank you, and I wish a very good workshop now and the coming days as well for all of you. Okay, thank you. Thanks for the
شكرا. Thank you, Dr. Amani, for your support and management. Thank you for your share today, and I wish you share us any workshop other. Thank you, Doctor, very much. Yes, I used to in the first season, but due to my sickness leave and have a severe COVID pneumonia, I wasn't able to join earlier. But I promise to do it in the coming events as well. Okay. إن شاء الله إن شاء الله. Thank you, الله Dr. شفاك Amani. الله يا دكتورة. شكرا شكرا يا دكتور. السلام عليكم. عليكم السلام. دكتور هشام، أستأذن حضرتك لو في بريك حاليا حوالي 5 دقايق أو زي ما حضرتك تسمح، علشان صلاة المغرب عندنا طبعا في فرق التوقيت، بس نستأذن حضرتك صلاة المغرب فاضل تلت ساعة تقريبا. اوكي. وإن شاء الله الزميلات هيعملوا شير حاليا على الشات بوكس للسكيل سيرا تيم ورك and YouTube channel link and Facebook link also for the questionnaire. Thank you, Dr. Hisham. Thank you for all participants. Okay, thank you.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم من جديد في الورشة مع دكتور هشام. شكرا جدا دكتور هشام على البارت 1، كان انفورميشن فيه جميلة جدا، وإن شاء الله نكمل على خير. الحمد لله على سلامة حضرتك يا دكتورة أماني، وإن شاء الله ربنا يجعل في ميزان حسناتك، وإن شاء الله نتشرف بحضرتك في ورش العمل القادمة. والاستبيان نزل في الشات بوكس، والتواصل للشهادات على الرقم اللي موجود على الواتساب. شكرا لكم، والدكتور هشام اتفضل حضرتك. Okay, thank you very much. We're going to have the part 2 of my lecture. هنعمل دلوقتي الجزء الثاني بالنسبة لنا. This is where in the previous one we're talking about they are having seven main factors, which is we look about the process and medium optimization. We look for the business factors, bioprocess design, product related issues, and downstream designs and formulations, and then the cell lines and related factors, and bioreactor design. We look for this one, which is going to summarize to you in Arabic. من ضمن الحاجات اللي بنبص لها هنا بالنسبه بنتكلم على مستوى الانتاج، في جزء ليه علاقه بالبيزنس نفسه، ان انا المنتج بتاعي هيبقى ثمنه كام، اليلد كميته، انتاجيه الخلايا تبقى شكلها ايه، الباي بروسيس ديزاين نوع البروسيس اللي انا هستخدمها، باتش ولا في الباتش ولا بالفيوجن، برودكت ريليتد ايشوز، ان المنتج ده هل بيستخدم في الدايجنوستيك ولا ثيرابيوتكس، للعلاج ولا للتشخيص. وفي كل واحده من دول السي جي ام بي او جود مانيفاكتشرنج براكتس ريكوايرمنتس بيبقى مختلف تماما. بعد كده بيبقى عندي الداون ستريم ديزاين، ان انا بعد كده ازاي انقي المنتج بتاعي واعمل له formulation. There are three main types of the culture media for mammalian cells. One called the basal medium, used with serum supplements. This is the widely used in most of the laboratories for research, and the use for Eagle minimal essential medium, which is called the MM, and Dalby commodified Eagle's medium called the DMM, and RPMI 1640. For anyone who work with the mammalian cells, I think they started to use these three types of serum. This is called serum medium, but this is the basal medium without serum supplements. Then they have a complex media used with or without supplements, serum supplement, which is called the HAM F10 and the F12, and ISCOV modified double co-media, IMDM. And then serum-free media, like we have TKT1, SMIF6, SMIF7, and those are different types of serum-free media. في عندنا 3 أنواع من البيئات اللي بتستخدم لتنمية الخلايا الحيوانية. الأول ده اللي بيستخدم الناس كلها بتستخدمه في الميديا في المعامل، إلا أي حد بيستخدم عشان ننمي خلايا حيوانية هتلاقيه بيقول لك الMM والDMM والRBMI، لأن هو بيحط سيرم عليها. بعض الأحيان بداية من 5%، 10%، 15، 20% سيرم. في نوع تاني من الميديات دي بستخدمها، ممكن تحط عليها سيرم أو ممكن ما تحطش سيرم حسب نوع الخلايا وأنت عايز تعمل إيه بالظبط، اللي هي الهام F10 والF12 والإسكوف موديفايد. النوع الثالث اللي هو السيرم فري ميديا، ده من غير سيرم نهائي، وده زي ما احنا قلنا قبل كده ده اللي بيستخدم في الصناعة أساسا. يعني معظم الصناعة ما بتستخدمش ميديا فيها سيرم، واحنا هنشوف دلوقتي ليه. The culture medium بالنسبة للchemical formulations, going for the culture media for mammalian cell cultivations. We have a serum-based media like MM and DMM, which is used the serum, and then the serum-free media and animal-free media. Then we have what's called protein-free media, then chemically defined and animal-free. It means no animal traces at all in these medium cultivations. And then this is the most needed medium design in biopharmaceutical industry for mammalian cells. We find it's in the top animal-free medium ingredient. It's totally free medium. نرجع in summary in Arabic.
دي تقسيمه، احنا قلنا التقسيمه البسيطه الثلاث انواع، لكن في تحتها بعد كده ان احنا بقول سيرم بيزد ميديا، ان ميديا لازم احط عليها سيرم. بعد كده سيرم فري ميديا، ممكن احط فيها انيمال فري ميديا اللي ما فيش اي انيمال كومبوننت، ده مش سيرم، لكن ممكن احط بعض البروتينات الحيوانيه عشان كسبلمنت للميديا دي. في بعد كده المرحله اللي بعدها بروتين فري ميديا، الميديا ما فيهاش بروتين نهائي. وبعد كده كيميكالي ديفايند ميديا، الميديا عارف تركيبتها from A to Z completely. وبعد كده الاعلى من كده انها ما فيش اي حتى defined ده، حتى المركب ما فيش اي مركب حيواني فيها، وده يعتبر اعلى نوع من الميديات، وده اللي دايما بيحبوا يستخدموه في الصناعه. اوكي. Why we use a serum in culture media? This serum is to have all nutrients supplemented to the culture, but they have many disadvantages. The main disadvantage is the high cost quality serum, especially fetal bovine serum, which is account for about 80% of the total medium cost. The second things, variability from batch to batch. You cannot say serum is a standard, but from each batch you receive from the same supplier, you're going to have different in the quality. The possibility of contamination with the virus, mycoplasma, and endotoxin and bacteria. High protein content complicate the downstream processes. And then serum-free media is required. دلوقتي الناس ليه بتحاول انها تخرج انها ما تستخدمش سيرم في الميديا؟ لان ليه ديس ادفانتج اساسيين، 4 ديس ادفانتج. اول حاجه ان الكوست بتاعه غالي، السيرم نفسه غالي. النهارده حتى في بعض الناس لما بتكلم معاهم عن الاسعار حاليا في مصر، بالنسبه للنص لتر سيرم بيوصل 5000 و 6000 جنيه للجود كواليتي. مش في ده، النهارده انا بتكلم على نص لتر في معمل، لكن لما بتقول ان انا بستخدم بايو رياكتورز 100 لتر 200 لتر، فهستخدم سيرم بكام؟ النقطة الثانية ان هو ده بيمثل 80% من توتال كوست بالنسبة للايه، من ثمن الميديا كله. في بعد كده اللي عندي مشكلة الثانية، السيرم ده مش ستاندرد. مفيش حاجة اسمها ستاندرد سيرم، ان من باتش لباتش بشتريه من كل مرة، لو الباتش اختلف يبقى الكواليتي ممكن تختلف. المركب الرئيسي ككواليتي كنترول موجود، لكن في بعض جروث فاكتورز ما تبقاش موجوده، وممكن بنلاقي ان باتش من باتش فيه اختلافات كتير. النقطه الثالثه الخطيره ان هو السيرم ممكن يبقى فيه مايكوبلازما، اندوتوكسين، وبكتيريا كونتامينيشن. البكتيريا مش ممكن ليفنج، ممكن اوكي ممكن نعمل سترايل فلتريشن، لكن بيبقى فيه بعض الفراكشن كانتيجين، دي بتعمل مشكله بالنسبه للانتاج. هاي كونتنت كومبليكيت داون ستريم. انا النهارده السيرم ده بروتين والمنتج بتاعي بروتين، طيب انا بعد كده عايز انظف الفيرمنتيشن ميديا وعايز اخرج البروتين بتاعي، هلاقي ان انواع بروتين كتيره جدا اوريدي من السيرم، فهيعمل معايا كوست عالي جدا في البيوريفيكيشن ستيب او تنقيه المنتج. Mammalian cell growth medium. Mammalian cell growth medium main ingredient, you're going to have glucose, glutamine, amino acids, salt, antibiotics, water, vitamins, growth factors, and serum. Growth factors and serum, I put this in brackets because of maybe you're going to use, maybe not. And then you're going to have BHD indicators, because in the people work in the mammalian cell culture, they know the cells become old or not based on the color, this as indicator, because these indicators should indicate the production of lactate. All mammalian cells produce lactate in cell culture media. Therefore, it's convert the color of the media from neutral pH, which is red, to the yellow, which is acidic pH. بالنسبة لتركيبة الماميليان سيل كلتشر، من غير الميكروبيال ما اقدرش اقول different carbon source، هو must be glucose. الخلايا عشان ننمي خلايا حيوانية لازم جلوكوز. النيتروجين سورس بتاعي جلوتامين، مفيش different نيتروجين سورس ان انا بجرب different نيتروجين سورس. بحط امينو اسيد، بحط سولت، بحط antibiotic to prevent contamination، وبيبقى ووتر وفيتامينز. جروث فاكتورز وسيرم is optional، ممكن احطهم او ممكن ما احطهمش. وان انا بعرف ان خلايا، ان انا محتاج اغير على الخلايا ولا لا من لون الكالتشر، لان لو ببدا انتج، لان الجلوكوز بيتحول للاكتيت نتيجه الميتابوليزم بتاع الخلايا، فلو اتحول اللون للاصفر من الاحمر اوتوماتيك
ان انا محتاج ان انا اغير الميديا بالنسبه للخلايا. Adhesion cells and suspension cells. They are the two main cell categories in the production. As I mentioned to you, the CHO cells is adhesion cells. HEC is human embryonic kidney cells is suspension cells. And now we have the CHO-K1, which is adapted to be suspension. And adhesion, this is adhesion or adhered cell lines, is attached to the surface, solid or semi-solid surface. And can be easily visualized under inverted microscope. إن أنا بقدر أشوفها بسهولة تحت inverted. And cells are dissociated enzymatically. إن أنا بعايز how to separate the cells from the T flask. I've got trypsinizations to put the enzymes, then to make detachment, and no agitation requirements. I use on cytology and harvesting products, and least preferred for industry. We don't like to use adherent cells in industry. We like to use a suspension cell culture because they can produce higher cell density and it's not limited growth. And they have some advantages because then we can make also normal cell counting using hemocytometer. No need to make trypsinization. For الفرق ما بين الخلايا اللي تكون لازقه على السيرفيس او انها تكون في سسبنشن، ان الخلايا اللازقه على السيرفيس زي اللي احنا تشوف سيلز تشاينيز هامستر اوفري دي محتاجه سيرفيس عشان تلزق عليه. في الحاله دي ان انا عشان ان انا افكها من على السيرفيس وانقلها من مرحله لمرحله بحتاج حاجه اسمها تريبسينايزيشن او انزيمز، لكن لازم اكون فيري كيرفول في العمليه دي لان ممكن يكسر الخلايا بسهوله. إذا التكنيك بتاع استخدام adherent cells بيبقى أصعب إن أنا أستخدم suspension. suspension ده بيبقى أسهل وعشان كده بيحب دايما في الصناعة لأن أنا ممكن أعمل تركيزات خلايا عالية، لكن أنا محكوم هنا بالسيرفيس. الخلايا بتنمو one surface مونو لاير وبعد كده مش هتقدر تنمو أكتر من كده. لكن السسبنشن سيلز إن أنا أقدر أنميها بتركيزات أعلى. ده البلاتفورم اللي انا كنا اتكلمنا فيه قبل كده لو نفتكر. دي ان انا بنمي على التي فلاسك هنا. دي ممكن تبقى this going to talk about this platform again. Sorry. This is for ancoragenous dependent cells. We make it the growth here either ancoragenous dependent or independent cells or suspension. We start from this stage. This is the T flask. In case of ancoragenous dependent, the cells will be just a mono layer here, or mono layers in 24 well. Then I trypsinize to make detach, and then we go to spinners, and going to after this to the bioreactor. نيجي هنا نقول إن الخلايا اللي لو هي بتنمو إنها محتاجة سيرفيس عشان تنمو عليه، يبقى بعد كده محتاج إن أنا أفصلها عن السيرفيس عن طريق enzymatic أو trypsinization عن طريق تريبس. في الحالة دي لازم أخد بالي إن أنا أكون سريع جدا في النقل عشان ما يحصلش أي دمج للخلايا، وبعد كده بنقلها لمراحل أعلى من المفاعلات الحيوية. دي اللي احنا زي ما قلنا إن احنا this as we said before we go from non-optimized, semi-optimized to fully optimized from the small scale to the larger scales. Okay, we go first for the cell culture 24 wells or the T flask. 24 wells or the T flask is the polystyrene and treated become hydrophilic. Then they can adhere, the cells can adhere on this surface. This is the surface we're going to adhere. We have three main sizes here, T25, T75, and T150. These are the standard size of the T cells. And then we're going to have a polyl-lysine layers. They have a coating on this because it's to encourage the cells to grow on the surface, especially for ancoragenous dependent. Coming for this in Arabic, إن أنواع اللي بنسميها تي فلاسك. دي فلاسك ده مش معناها إنها فلاسكة، لا، بس هو ده اسمها بنسميها تي فلاسك. لكن ده بيبقى بلاستيك كونتينر بوليستيرين إن هو هيدروفوبيك وكوتد بولي ال لايسين عشان يخلي الخلايا إنها تلزق بسهولة، وبيبقى كوتد بالبروتين عشان بعض الخلايا بتحتاج another كوت بالنسبة للبروتين عشان تبدأ إنها تنمو عليها. سواء الخلايا إنها سسبنشن أو إنها بتلزق، دي أول مرحلة في كل الأحوال. إن أنا بستخدم المرحلة دي بالنسبة لي زي البيبي ديش للميكروبيال cells. Then we have another technology called rolling bottles, which is widely used, and we say it's semi-optimized because of just we have the bottles here is just rolled, makes
simply like this. And this is used until now in many industry, but they have many pro and con. Because I cannot optimize a lot. It just optimize mixing in large scales. But we have also limitation with the scales. ميزة الرولينج بوتلز زي ما بقول دي يعتبر مرحلة تانية من السكيلينج اب في الاندستري، وفي بعض المصانع في مصر النهارده بتستخدمها فعليا من زمن طويل. ان هو بينتج الماميليان سيلز او الخلايا الحيوانيه لانتاج الفاكسينات بالذات في الرولينج بوتلز. دي اسهل طريقه، مش محتاجه سكيلد وركر عاليين، بيبقى الانتاج فيها معقول، ما اقولش ان هو اوبتمايزد، لكن الناس بتبقى بالنسبه لها اوكي، لان الكابيتال ما فيش انفستمنت عالي، وان هو مش مشتري اجهزه غاليه جدا زي البايو رياكتورز او كده. لكن نقدر نقول ان دي مرحله وسطيه برضه. مفيش شركات كبيره النهارده في العالم بتستخدم الرولينج بوتل باسلوب مستمر، الا بس الشركات الناشئه شويه اللي بيكون برضه العماله اللي فيها ما عندهمش نولج عالي ان هم يقدروا يشتغلوا على بايو رياكتور او يتحكموا فيه. Then we come to the bioreactors. In the bioreactors, we have the medium, we have a processing parameters, which is temperature controlled, agitation, pH, feeding rate, oxygen, CO2, and we're going to have a protein and byproducts. And then we need to achieve here high cell concentrations with high viability and high specific productivity and high product quality. Then we go through the batch, feed batch, and continuous process. نيجي ده بالنسبة للمفاعل الحيوي. المفاعل الحيوي ببدأ أتحكم من الميديا عندي، ببدأ أقيس البارامترز كجلوكوز كجلوتامين أمينو أسيدز وبقية الإليمنتس اللي موجودة عشان أنتج دول الإنبوت، دول اللي داخلين على الخلايا. إن أنا بشوف درجة الحرارة، درجة الحرارة في كل الأحوال بتبقى 37، ما أقدرش أشتغل إلا 37 درجة بلس ماينس 0.1، يعني ما أقدرش إن أنا الخلايا حساسة جدا لأي ارتفاع أو انخفاض في درجة الحرارة. بيكون عندي فيه اجيتيشن تقليب، بيكون عندي تحكم في البي اتش من خلال كربون دايوكسيد، وان انا بعض الاحيان بعمل سبارجنج باكسجين ميكسر. في الحاله دي الهدف ان انا اعمل اعلى تركيز من الخلايا جوه المفاعل الحيوي، وان انا اعمل اعلى انتاجيه جوه المفاعل الحيوي من خلال عمليات مختلفه من التحضير، ان انا الباتش سيستم اللي بنسميه كلوز سيستم اللي انا هوريه لكم بعد كده in one slide، وفي الباك والفيد باتش والكونتينوس. نيجي this is summarizing in the process as a platform for mammalian cells. We're going to have a bioreactors. If I have intracellular products, then we're going to separate the cells and then high pressure homogenizer, as I showed to you before in the previous lecture, and then self-clean separators. Then we have a primary isolation. If my product is extracellular, it's very easy. Then we have solid liquid separation using cell extraction, self-clean separators. Then we're going to have a primary isolations. In this case, the primary isolation, I reach this with a purity of product between 75 to 80%. Then I have intermediate purification, affinity chromatography, FPLCs, and we have a pure non-sterile, 99.9%. We can achieve purity. And then final purification, bulk final products with the sterile filtrations with a purity of 99.9%, which is sterile products. Then we go for formulation and packages. ده بسميها السكيمة الرئيسية، الأنواع للإنتاج بعد ما بعمل تنمية الخلايا في المفاعل الحيوي. لو المنتج جوه الخلايا يبقى محتاج إن أنا أفصل الخلايا الأول، وبعد كده أكسر الخلايا، وبعد كده ان انا انظف بعد ما اكسر الخلايا السيل ديبريس او بقايا الخلايا لازم افصلها، وان انا اخد المنتج في ليكويد فورم. لو المنتج بتاعي خارج الخلايا فاذا بقدر ان انا اشتغل على طول وبعمل خطوه واحده بس من الفصل بحيث ان انا اخد المنتج. المنتج هنا بيكون نقاوته ما بين 75 ل 80%. لو بعد كده بعمل حاجه اسمها افينيتي كروماتوجرافي او فاست بروتين ليكويد كروماتوجرافي، في الحاله دي بقدر اوصل لنقاوه للبرودكت 99.9%. بعد كده بقدر اعمل له فلتريشن، سترايل فلتريشن، عشان اقدر اوصل لمنتج معقم. This is the mammalian cell bioreactors as an example, which is the Eppendorf reactors, and this is a very special design. This is if you have a suspension cells, it's coming like this, or if you have anchorogenous dependent, they have a fibrocell, which is they have specific
carrier, they're going to have like mobilized cell culture. This is have the panels, they're going to have the control panels, they have different pumps. ده شكل العام للمفاعل الحيوي. لو أنا عندي الخلايا بتنمو كسسبنشن فهو الخلايا بتنمو في المفاعل الحيوي كسسبنشن. لو إنها محتاجة سيرفيس عشان تنمو عليه برضو بنستخدم نوعية معينة من الكاريرز إنها الخلايا بتبدأ تلزق عليه وتبدأ تنمو في تركيزات عالية. بنسميه الباكت بيت باسكت امبيلرز اللي going to have باكت بيت bioreactors. وده التصميم العام بتاع المفاعل الحيوي. التصميمات المختلفة للمفاعلات الحيوية ببدأ احنا قلنا في الستاتيك كالتشر التي فلاسك. ده بالنسبة this is going to start with a static culture, the tea flask, with a batch cultivation, going to have spinner, rolling bottles, or perfusion culture, which is another technology. This is good for cell proliferation and this dynamic seedling, and then for the tissue constructions, and then tissue physiological, chemical, and environmental parameters optimization. احنا دي الأنظمة المختلفة بتاعت التحضير ببساطة. في عندي الستاتيك كالتشر زي ما قلنا ال 24 ويلز والتي فلاسك، دول إن أنا بستخدمهم كباتش. بعد كده الستيرر فلاسك أو السبينرز بعد كده دي بقى عن طريق ماجنت ستيرنج، وان انا بعد كده ان انا اقدر ابدا انتج خلايا بتركيزات اعلى شويه. في عندي الرولينج بوتلز اللي كنت وريته لكم قبل كده، وفي البرفيوجن سيستم. This is another schematic diagram of the bioreactors, which is in situ sterilizable stainless steel one. Then we're going to have the impeller structure is different from microbial cells. Microbial cell we have a Rushton turbine. But this, we're going to have a battle turbines or marine impellers. And this is completely structures of this bioreactor design. And then we're going to have the motor, going to have the lower ports, we're going to have the upper ports. We have the condenser, we have the filter in, filter out, and we're going to have the filter in, and so on. So this is the basic design of the bioreactors for mammalian cells. ده التصميم الرئيسي لشكل المفاعل الحيوي على مستوى نصف صناعي. ده مش بيدخل في اوتوكليف، ده بيتعقم مكانه عن طريق دبل جاكيت او ستانلس ستيل بيدخل فيه ستيم بحيث ان هو بيرفع الحراره وبيتعقم. لكن في الحاله دي نوع التقليب مش بيبقى زي التقليب بتاع الخلايا الحيوانيه الخلايا الميكروبيه العاديه اللي بنسميه راشتون توربين، لان ده ممكن يكسر الخلايا. فاذا بستخدم نوع او 3 بادل بسميه بعض الاحيان مارين توربين او 2 بليتس توربينز. وشكل المفاعل الحيوي بيبقى فيه فتحات اللي تحت بالنسبه للبي اتش وديزولفد اوكسجين، الفتحات اللي فوق ان انا بحط فيه الانيكيوليشن وده السامبلرز هنا بيكون، وده الفلاتر بتاعت الدخول الهواء او الاكسجين، وده الفلاتر الخارج عشان يكون فيه عمليه تعقيم، وفي الكوندنسر عشان ما يحصلش اي تبخير، وده الموتور بتاع الاجيتيشن. There are different modes of cultivation. It's known in the people work in a bioprocess. We have a batch, feed batch, perfusion, and perfusion with the cell bleeding and continuous cultivation. The batch is a closed system. We just put the cells, the ingredients, and we just open after you cultivate. The feed batch, we just make a feeding of the medium during cultivation. Perfusion, we make a harvest and make a feeding at the same time. And then we're going to have with the cell bleeding, we can also take some cells out during the process or it's continuous processing. دي الخمس أنواع الأساسيين لتنمية الخلايا الحيوانية في الصناعة. الباتش اللي هو بسميه نظام مقفول، بحط الخلايا بحط الميديا بتاعتي، وبعد وقت محدد إن أنا ببدأ أفتح الرياكتورز وإن أنا أبدأ أشتغل في الداون ستريم. أو من خلال وقت التحضير إن أنا بحط ميديا جديدة كفيدنج للبروسيس. في نوع تاني برفيوجن ان انا بعمل هارفست للبرودكتس او للميتابولايتس المختلفه وفي نفس الوقت بعمل فيدنج. برفيوجن وذ السيل بليدنج اقدر اخد بعض الخلايا اوت ان انا بقول انها ممكن تكون خلايا ميته، خاصه ان انا لو انا بستخدم بايو رياكتورز انكروجينس الخلايا لما تموت اوتوماتيك بتحصل لها ديتاتش، اذا الخلايا دي ببدا اعمل لها سيل بليدنج اوت أو الكونتينوس cultivation. The cell density here is completely different.
we're going to have from batch to feed batch, we can increase the cell density. The perfusion is the highest if you're going to have a perfusion system. The cultivation system is also different. Here just days, but this can cultivate for months as a continuous process for a chemostat and perfusion. For feed batch, just for weeks. Space and time yield, this is low space and this is moderate and going to be high. Scaling up, this is we can scale easily batch and feed batch. For chemostat and perfusion, we need to have some algorithm and we're going to have complicated system to scale. دي الفروقات اللي ما بين الأنواع المختلفة من الكالتيفيشن اللي شفناها السلايدز اللي فات. نلاقي إن تركيزات الخلايا محدودة لو أنا بعمل باتش كالتيفيشن. الفيد باتش ميزته إن أنا ممكن أوصل لتركيزات خلايا أعلى، لكن الأعلى لو استخدمت برفيوجن سيستم. البرودكتس كونسنتريشن أعلى إنتاج ممكن أحصل عليه من خلال فيد باتش أو برفيوجن سيستم. طول فترة التحضير الباتش بيبقى عبارة عن أيام قليلة. الفيد باتش ممكن أوصل لأسابيع وده أفضل في التحضير. البرفيوجن ممكن أوصل لشهور لأنها عملية مستمرة، عملية إنتاج مستمر، لكن بيبقى فيها ريسك عالي للكونتامينيشن بمرور الوقت. السكيلينج اب بالنسبه له هنا بيبقى اصعب ان انا اعمل انتاج على مستوى كبير. لارج سكيل بايورياكتورز برفيوجن از فيري ديفيكولت تو كنترول. صعب ان انا اتحكم في برفيوجن مفاعل حيوي برفيوجن لما يكون السايز بتاعه كبير، لكن الباتش والفيد باتش ممكن التحكم فيهم حتى لو السايز بتاعه كبير. البرفيوجن سيستم زي ما قلت انا اوكي perfusion system we have oxygen and nutrients as we said. We're going to have glucose, then I'm going to have lactate as inhibitors, going to have a product and cells. Then I need to separate the products and the inhibitors, then I'm going to have a perfusion system. In this case I'm going to have high cell density and system productivity will be high and lactate inhibition effect will be low. زي ما قلنا هنا ان انا البرفيوجن، ايه فايده البرفيوجن؟ انا في الاول هنا بحط الجلوكوز والاكسجين والخلايا موجوده. طيب انا هيتكون عندي بمرور الوقت لاكتيت اللي هو بيحصل انها بتثبط نمو الخلايا وان مش كويسه بالنسبه للبروسيس، وان انا عايز اخد المنتج بره البايورياكتور. في الحاله دي بعمل برفيوجن ممبرين، في الحاله دي باخد اللاكتيت بره وباخد البرودكتس. في الحاله دي ان انا بقدر اعمل تركيزات اعلى من الخلايا وان الخلايا بتبدا تستمر في النمو بكميات اعلى لان الانهبيتورز اللي عليها اللي هو اللاكتيت بدا يخرج بره البايورياكتور. We have different physical, chemical, biological parameters. I will not go in depth for this one. We just have to control the pH, dissolved oxygen, dissolved carbon dioxide, outgas analysis, nutrients. For the physical parameters, we have cultivation times, temperature, pressure, and so on. Biological, and to have cell concentration, cell viability, cell morphology, and also cellular composition and growth rates, and also production rate and the cell death rate. دي العوامل الرئيسية البارامترز اللي بتحكم فيها في البايورياكتورز ومفروض ان انا اقيسها. في عمليات فيزيائية زي الوقت، درجة الحرارة، الضغط جوه المفاعل، سرعة التقليب، الباور انبوت اللي هو بالنسبة لنا الكيلو وات على الفوليوم بتاعنا البي اوفر في، السايز بتاع البايورياكتور، وزنه بمرور الوقت خاصة لما بعمل فيد باتش. البارامترز الثانيه في الكيميكال زي البي اتش، الاكسجين الدايب، حتى الكربون دايوكسيد الدايب ده بيعمل معايا تاثير، وبتبقى بارامترز كتير ببدا اقيسها في الكيميكالز. البيولوجيكال ان انا بشوف ان السيل فايابيليتي او الخلايا دي اللي هي عايشه او كم في الميه فايبلز. السيل كونسنتريشن دي اجهزه اوتوماتيك، في بعضها اوتوميتد ان انا بقيس بيها وبشوف المورفولوجي اوتوميتد، وبشوف السيلر كومبوزيشن، البروتين، الامينو اسيدز، ومن خلال كده بقدر احسب الجروث ريت والبرودكشن ريت. دي البارامترز الرئيسيه بالنسبه This is the main parameters of the bioreactors. We're going to measure pH measurement and control, dissolved oxygen measurement, pressure measurement and control, the weight and volumes, and the stir speed measurement and control, the power consumption, irrigation measurement and control,
temperature measurement and control, and the feeding pump measurement and control. دي العوامل الرئيسية اللي بتحكم فيها في المفاعل الحيوي. القص الهيدروجيني أقدر إن أنا أقيسه وأتحكم فيه. الأكسجين الدايب في المفاعل الحيوي، وفي الحالة دي بتحكم فيه من خلال التقليب والتهوية. البريشر بتاع المفاعل الحيوي بتحكم فيه، ووزن المفاعل الحيوي والفوليوم بتاعه والستيرول سبيدز والعوامل التانية المختلفة. This is the platform technology just I showed to you. One of the recent publication by a group of Sai and Tang et al. This is they have a platform for large-scale production of the T cell. This is take from human cells, BBMC, and then going to have produced CD4 and CD8 T cells, and then we have stimulated, and then you're going to stimulate these cells. I'm going to have collected, and sorry, it's collection for inoculations, and then we're going to have to the bioreactors with the full control, and then we're going to harvest and downstream. ده بحب أوضح لكم. ده بلاتفورم اتعرض في 2019 في أحد الأبحاث. ده بلاتفورم لإنتاج تي سيلز اللي هو عشان ينتج CD4 و CD8 بالنسبة للماركرز بتاعت الخلايا. ده بنستخدم في العلاجات بالنسبة للتي سيلز، إن هو بياخد تي سيلز بيعزلها من هيومن، وبعد كده بيعمل لها بروباجيشن، بيعمل لها سيلكتيف ايزوليشن. هنا الأول بعمل سيلكشن، وبعد كده إن أنا بقدر أرميها، وبعد كده بنيمها في مفاعل حيوي بالعوامل اللي احنا شفناها قبل كده، وبعد كده بقدر أعمل هارفست للمنتج بتاعي. Scaling up the mammalian cells, as we mentioned here, we have input and then we have a dynamic and static. A dynamic one, which is they have a rotating like small scales from 0 to 1 liter. You're going to have some rolling bottles here and there, or it could be scaled up as a rolling bottles anyway, or you're going to have spinner flask or flask numbers. Then you're going to have in agitation system, you're going to have a wave bed reactors, which is going to show to you after this. And then we're going to have a bioreactor, which is scaling up. Then we're going to have a downstream and purification. This is 24 wells. This is one of my experiments. A long time ago, I did these experiments in Germany. And you see here, this is the red colors, not changed by time because I didn't put any cells here. Then no lactates produced. But if you find here that the cells turn, it means the wells turn more to yellow. It means there's more cell growth and lactate production. The same here in the spinner flask. This is, you see here, this is the medium turned from red to yellow. It means I need to consider I should to change on this medium because I'm going to have a limitation of lactate. This is analytical equipment we use. One of the most critical things in mammalian cell, the osmotic stress. Then we need to use osmometer to adjust the osmolarity. We're going to use glucose lactate analyzer to measurements of the glucose and lactate. Come to the mammalian cell bioreactor. This is a mammalian cell bioreactor for large scale as an example. This is what some experimental work. It's in Germany. It's a long time ago actually. And how to sterilize this one? Mammalian cells, you cannot sterilize by autoclave anyway. You need to sterilize by filtration because it's very heat sensitive. All components are very heat sensitive. Then you need to sterilize by filtration, and you sterilize your bioreactors with a buffer, saline buffer, this buffer solution, PBS, phosphate buffer solution, and then after that you take the buffer solution out and then you put your medium. The new technologies I would like just to share with you in a couple of minutes. New technology now, mammalian cell is disposable bioreactor system. Everything's go for disposable and single use to overcome the validation and CGMP requirements. It's for cleaning validation. حاليا بالنسبة للبايورياكتورز بالنسبة للماميليان سيل أو ماميليان سيل كلتشر بلاتفورم بصفة عامة بيتجهوا للديسبوزبل أو السنجل يوز أو استخدام المرة الواحدة، مش محتاج إن أنا أغسل أو أعقم تاني. ليه؟ لأن أخطر حاجة بالنسبة لبعضكم اللي هيشتغل في مصانع الأدوية، أخطر حاجة بنسميها في السي جي ام بي الكليننج فاليديشن، أو إن أنا أتأكد إزاي إن أنا عملت بروبر كليننج، ودي أخطر شيء بالنسبة للإف دي انسبكشن.
فبيهربوا منها ان انا بستخدم الحاجه مره واحده، وده الاهم. ده البدايه كانت بالفلاتر. After this disposable bioreactor design, not like the previous one, stainless steel, you find here like a plastic bag. And you put all sensors, impellers is also here, controllers, and they have a vent and heater jacket, and they have a water jacketed, and they have a problem in the design sometimes because of the mixing. This is cubic design. It's not 3-to-1 or 2-to-1 design like the conventional reactor. Then they need to re-optimize the mixing characteristic. ده المفاعل الحيوي الديسبوزبل بيستخدم مره واحده. البلاستيك باج اللي جوه هي اللي بتستخدم مره واحده. ان انا بعد ما بخلص الباتش، بعد ما بحضن الخلايا، بشيل البلاستيك باج وبحط بلاستيك باج تانية. ففي الحاله دي الميزه هنا ان انا بهرب من حته الكليننج فاليديشن. لكن من ضمن المشاكل اللي بالنسبه للديسبوزبل في اول اللي هو الديزاين نفسه او التصميم، لان الميكسنج هنا مختلف عن البايو رياكتورز او المفاعل الحيوي الستانلس ستيل. فبستخدم دايما ري اوبتمايزنج بالنسبه للسيستم. This is disposable bioreactor. Even they have a mixer, which is all these parts are disposable, and even you're going to have a sensors, all pH electrodes, and those are all disposable. You just used once. And then the dimension, we have the edge of the height and the bioreactor side length and clearance part, which is from the mid of the impeller size until the bottom is called the clearance size. And then you're going to have impeller diameters. These dimensions need to be optimized for mammalian cells. ده التصميم العام بالنسبة للمفاعل الحيوي. كل الأجزاء دي sterilizable بتتعقم أو هي متعقمة جاهزة already. بحط الباك بالنسبة للبايو رياكتورز. بعد ما بخلص التعقيم بتتشال الباك كلها وبتتعقم عشان تترمي. التصميم نفسه بيبقى له كذا حاجة. الناس اللي شغالين في المجال لازم عارفين شوية chemical engineering terms عشان هو فاهم بالنسبة للميكسنج أو التقليب بيتم عنده إزاي. عندي الفلويد هايت، ارتفاع الليكويد عندي هنا، الميديا ارتفاعها في الرياكتور في المفاعل الحيوي، عندي الهيد سبيس لازم يبقى ليه مستوى معين، والكليرنس اريا بنسميها اللي هي ما بين نص الارتفاع الامبيلر لغايه البيز بالنسبه للبايورياكتور. Disposable bioreactor engineering, we have cylindrical geometry and we have cubic geometry. دول النوعين الأساسيين اللي بيستخدموا في These are the two main types going in disposable bioreactors. We have bioreactor size. We need to consider once the size increase, the agitation need to be decreased. This is the normal for any bioreactors, and they have two main design, which is a cubical and cylindrical geometry. Again, it's بالنسبة للمفاعل الحيوي الديسبوزبل في عندي نوعين أساسيين كيوبيك وسلندريكال، وكل ما بيزيد الفوليوم أو بتاع البايو رياكتورز بتاعي بيقل التقليب عشان الميكسنج كاركترستيك بتاعي. دي different models اتعملت من بعض الريسيرشر. This is from Professor Ninoff, one of the leading researcher from Birmingham. He explained this is one of his publications. I think I showed the reference in one of the slides. And they look for the mixing time in seconds, and both can work well with different type of cells. ده التقليب اللي بالنسبه جوه البايو رياكتورز، ودي من احد الابحاث اللي اتنشرت باي بروفيسور نينو في جامعه برمنغهام. دول احد الجروبس الاساسيين في العالم في الديزاين بالنسبه للماميليان سيل رياكتورز، ولقوا ان الكيوبيكال والسلندريكال اللي عملوا لهم ديزاين التقليب فيهم مش متاثر كتير فرق ما بين الاثنين. ده بالنسبه للديسبوزبل بايو رياكتورز سكيلينج اب، وعملوا كذا موديل. These have different models up to 200, 1000 and 2000 liters, and they have some impeller, and this is the dimensions. Just sharing with you some dimension and ratio aspect between the height and diameters of the biocontainer diameters. دول في الشغل بتاع نينو عملوا ال different scales أو different size reactors، ووصلوا من 60 لتر لغاية 2000 لتر.
كل ده disposable reactors، وده الانجينيرنج اسبكت لان ليها حسابات معينه عشان اتاكد ان الميكسنج كويس وفي نفس الوقت ما بيكسرش الخلايا. This is just a comparison between the conventional and the disposable platform. In conventional platform, we just start with the cell lines. This is cell bank. Then we have spinners, small spinner to larger spinner up to 10 liter. Then we have stainless steel batch, 50 liters, and then 500 liter. But in case of disposable platform, we start from also cell bank. Then we're going to have a wave reactors in between, not spinner flask. From the wave reactor, which is like a plastic bag with a reciprocal movement up and down, and then in a wave style, and then we're going to have disposable reactors in the larger scale. Sorry. ده الفرق ما بين التقليدي البايورياكتور التقليدي اللي هو الستانلس ستيل والسنجل يوز او اللي بيستخدم مره واحده في البلاتفورم. في التقليدي بستخدم دايما السبينر فلاسك للتقليب وبعد كده بنقل على البايورياكتورز. في الديسبوزبل بلاتفورم بستخدم حاجه اسمها الويف رياكتور. الويف رياكتور في صورته هتبقى اوريها لكم بعد كده. ده زي بلاستيك باج they have all controls and connections وبعد كده بنقل على البايورياكتورز اللي بيبقى بلاستيك باج inside. This is just a holder for temperature control. disposable reactors دلوقتي حتى spinners disposable reactors بدأت شركات تعمله. ده اللارج سكيل بتاعه. شفنا السايز النهارده البايورياكتورز ده من شركه سارتوريوس say different companies they can do it. ده شايفين طول الشخص بالنسبه للرياكتورز دي بلاستيك باج بتتحط. This is pre-sterilized. This is the pre-sterilized one, and then they put it just inside. And this is the double jacket here for temperature control, and this is the control panel. ده زي ما قلنا اللي هو فيه الاحجام الكبيره بالنسبه للبايورياكتور. نشوف حجم الشخص هنا بالنسبه للرياكتور وان هو بيحطها والدبل جاكيت اللي بره ده عشان يبدا يتحكم في درجه الحراره. This is just another schematic diagram for the disposable bioreactor design. We have exhaust and magnets, and then these all connections here. We don't have upper parts. All we have are lower parts, not like the stainless steel one. And we have all sensors here and the cell load. When you just open, this is like a cupboard. There's a just to open and then take the plastic bag out. ده الشكل العام للديسبوزبل بايورياكتورز. زي ما قلنا ان مفيش بورت ابر بورت من فوق، لان كل البورتس بتبقى من تحت عشان كلها كونكتد بالبلاستيك باج بالامبيلر اللي موجود تحت، وكل الباج دي بتتشال بعد الكالتيفيشن عشان يحط باج ثانيه عشان يهرب زي ما قلنا من حته الكليننج فاليديشن. disposable bioreactors we need to think about different parameters for the single-use bioreactors: cell culture performance, hardware and disposables, and the films, and what's the tubing and connections, the quality of these, and the data characteristic, flexibility, and operations and usability. This is our main parameters we consider we're going to use disposable bioreactors. في عوامل كتير بنبص لها قبل ما نشتري حتى disposable bioreactor او احنا بنستخدمه. ان السيل كلتشر بيرفورمانس هل هيختلف من الستاند ستيل للديسبوزبل؟ ليه؟ لان معظم الار ان دي بيتم في نون ديسبوزبل بايورياكتور، معظمها بيتم في ستانلس ستيل رياكتور. طب لما انا هنقل من ستانلس ستيل رياكتور للديسبوزبل هل اليلد هيختلف؟ هل تنميه الخلايا هتختلف؟ لازم يكون في عندي حسابات هنا عشان اتاكد ان مفيش اختلافات. بنشوف الكواليتي في التستنج، وبنشوف برضو الفلكسبيليتي اوف نيد، ان انا هو سهل في استخدامه كفلكسبل زي الستانلس ستيل رياكتور ولا لا. ده الويف رياكتورز زي ما قلت لكم ان هو ده بيستخدم كمرحله وسطي. This is the wave reactors. As I said, it's intermediate between the cell bank for the first propagations after the tip flask, and they just have a wave motions, and they have inlet air and the exhaust, and they just mixing like this. It's very simple mixing machine.
ده احنا قلنا ده الويف بايو رياكتور اللي بيستخدم كمرحله وسطيه ما بين التي فلاسك لغايه البايو رياكتور، خاصه لما يكون عندي ديسبوزبل بايو رياكتور. وده الهواء اللي داخل التهويه هنا، وده الهواء اللي خارج. فيري سيمبل، الديزاين بتاعه بسيط جدا. وده الويف موشنز، دي موتور بيرفع وده موتور بينزل، بيرفع reciprocals up and down is very easy, and then we come up with a good mixing to have a high cell density. For disposable and stainless steel, we have some advantage and disadvantage. The pro of the disposable, pre-sterilized, ready to use, easy to set up, and eliminate the CIPs, clean in place or sterile in place, and low capital outlays and increased flexibility. But stainless steel hard to clean and maintain. You're going to have a cleaning validation, and it have extensive validations. On the other hand, it's for the con. If you look for this one, for disposable, this is new technology and the volume limitations. But stainless steel, they don't have such a volume limitation because they can up to 10 cubic meter reactors and beyond nowadays for mammalian cells. Scalability virtually unlimited and proven technology. الفرق ما بين الديسبوزبل والستانلس ستيل رياكتورز في بعض المميزات والعيوب. دي طبعا زي ما قلنا الميزه الرئيسيه ان انا مش محتاج ان انا اعقم الرياكتور او ان انا اعمل له كليننج فاليديشن او اعمل كده. لكن المشكله ان هو تكنولوجي جديده، وان انا عندي محدوديه بالنسبه للفوليوم، ما اقدرش ارفع عن رقم معين. عن حسب معلوماتي ان اعلى حاجه موجوده حاليا وصل ل 2000 لتر او 3000 لتر. اكتر من كده في بيقول انه وصل ل 5000 لتر، لكن انا ما شفتش الديزاين ده حاليا، انا ما شفتوش. لكن الديزاين بالنسبه للستانلس ستيل في ديزاينز انا شفته فعليا لغايه 10 متر و15 متر، اللي هي 10000 لتر و15000 لتر. فاكسين برودكشن بلاتفورم ده اخر حاجه بالنسبه بس تو شير وذ يو. فاكسين برودكشن اند برفيوجن كلتشر، ان انا لما بنتج فاكسين ان انا بستخدم فريش ميديا بعملها برفيوجن كلتشر سيل بروباجيشن رياكتور. ليه؟ لان انا بعمل هي خطوتين بالنسبه لانتاج الفاكسينز يوزنج ماميليان سيلز. ان انا بنمي الخلايا الاول، المصانع، وبعد كده بحقن بالفيروس بتاعي. بعد ما بحقن بالفيروس، الفيروس بيحصل له بروباجيشن جوه. بعد كده بكسر الخلايا عشان او هو نفسه بيعمل رابتشرنج للخلايا، او بحتاج بعد كده اكسرها واخد الفيرال بارتكلز وبعمل لها inactivation عشان يبقى ايه attenuated virus او fraction of attenuated. ده schematic for stirred tank reactors. بالنسبه لنا fresh medium cell propagation and then we're going to cell harvest and we're going to have a final harvest. Okay, this is my last slides. I just talking about the future of mammalian cell-based biopharmaceutical industry. For the biofactory itself, I think we're going to have new cell lines, higher growth rate and less sensitive to the shear, easy to adapt serum-free media. This is what we need. New efficient methods to transient transfection. Transient transfection, I just insert the gene using a plasmid inside the mammalian cells for propagations and the production expressions of my products. And then the use of the whole animal or a plant for human biopharmaceutical production. This is one of the new trends. Even though before we said the oldest history, like it's using of the horses and so on, some animals, okay, it was just used for antigen antibody, but now they try to express and using a recombinant animal or recombinant plants to produce biopharmaceuticals. In the process, new developments in the bioreactor design, using especially impeller design, and development of the scalable and more economic utilization method for mammalian cells, development of the novel type of the oxygen carrier, and development of the new method of the high cell density cultivation, especially for hybrid, for using for hydrocyclones technology and other technology, and new sensors, cascading control system, development of the more economic and downstream processing. احنا بنتكلم على مستقبل الماميليان سيلز، اعتقد هو مستقبل ضخم جدا، لان معظم المنتجات الصيدليه اللي ليها قيمه عاليه فعليا في الاندستري بدات تنتج باي فارماسيوتيكالز. زي ما احنا بنقول النهارده حتى لو في دراج جديد دايما بيبقى بايو فارماسيوتيكالز.
دي منتجات بتبقى غالية. وبنقول بالنسبة للمصانع الحيوية أو ماميليان سيلز، بنتكلم النهاردة عن خلايا إنها سرعة نموها أعلى من الخلايا العادية، وده اللي مطلوب دلوقتي، لأن مش عايزين خلايا بطيئة في النمو، وإنها تقدر تنمو على الميديا اللي من غير سيرم نهائي. إنها بنستخدم بسهولة إن أنا أقدر أعمل فيها إكسبريشن، أو أقدر إن أنا أعمل المنتج بتاعي الإكسبريسنج ذا بروتين إيزلي. ان انا في ترند جديد ان انا بستخدم الحيوان ككل او البلاند ككل لانتاج البايوفارماسيوتيكالز، مش بالتكنيك القديم ان انا بحقن انتيجين وباخد انتي بودي من الحيوان. لا، انا بعمل ريكومبنت ان هو من جيناته ان هو ينتج لي البايوفارماسيوتيكالز، وده ترندز النهارده موجود، لكن مش بالضخامه زي الماميليان سيل كالتيفيشن بلاتفورم اللي انا وريته لكم النهارده. الباي بروسيسنج نفسها النيو ديزاين دايما بنجري حوالين زي ما احنا قلنا السكيلز بالنسبه للديسبوزابل 2 متر ولا 5 متر ولا هنرفع عن كده. الامبيلر ديزاين شكل التقليب عشان يبقى يكون يقلب كويس وفي نفس الوقت ما يكسرش الخلايا. ان انا اقدر اعمل scalable and economic mobilization method، ان انا بقدر اعمل economic scales scalable وفي نفس الوقت للامبلايز سيلز. ان انا استخدم اكسجين كارير، ان انا اوصل اكسجين للخلايا عن طريق اكسجين كارير. بيستخدم فيه انواع مختلفه زي البوليرونيك F68 وغيرها، ده بتضاف على الخلايا عشان كاكسجين كارير عشان نقل الاكسجين. development of the new method of high cell density، ان انا اقدر new technology ان انا اقدر اعمل high cell density جوه الفيرمنتور نفسه. سنسورات جديده النهارده ان انا بشوف الفيابيليتي بتاعت الخلايا من غير ما اخد عينه، وده تكنولوجي مش جديد، يعني من حوالي اكتر من 20 سنه موجود، لكن كان ليه نويز كتير وصعب انه يستخدم في الاندستري. النهارده widely used in industry. development of the more economic downstream process، دايما مشكلتنا في الداون ستريم ان انا لغايه ما بعمل فيرمنتيشن كويس جدا، لكن كل الكوست بتاعي في الداون ستريم عشان انقي الخلايا، وان انا اعمل زي بالظبط هاو تو فيش ماي بروتين، بالظبط كده زي ان انا قاعد وبصطاد البروتين بتاعي، عايز البروتين بتاعي بس. فالحته دي في الداون ستريم بتبقى الكوست فيها عالي جدا، فالناس دايما بتبص ايكونوميك داون ستريم بروسيس اللي هي بعد كده بتخليني ان انا اقدر انتج بايو فارماسيوتيكال من الماميليان سيلز بسعر مناسب. With this I would like to thank you very much. شكرا جزيلا على استضافتكم لي النهارده، وزي ما قلت في الأول it's a big honor for me for being today in Al-Azhar University with you. Thank you very much. Big thanks to for being with us today and for this great workshop. Big thanks for Dr. Amin Shadid. ده على سلامة حضرتك يا دكتور. Big thanks for all participants. Now it is the time to taking a photo. Who need to participate? Turn on camera. أستأذن حضرتك دكتورة نشوى بعد إذنك. بقدم كل الشكر لأستاذنا دكتور هشام، ويعني في دعوة من كلية صيدلة بالترحيب بالطلبة من ماليزيا للانضمام لكلية صيدلة بنات والدراسة فيها. فحضرتك في الرابط والعنوان بعته على الشات بوكس، ممكن ابعته لحضرتك على الواتساب، والدعوة يعني بعرضها عن طريق حضرتك، ويا ريت يعني يبقى في مشاركة وطلبة من ماليزيا، لأن فعلا احنا عندنا وافدين من ماليزيا حاليا وموجودين في كلية طب بنات، لكن محتاجين نزود الأعداد يبقى فيه مشاركة أكتر. ومن هنا يعني دعوة بنقدمها من كلية صيدلة لحضرتك وللطلبة في ماليزيا إن شاء الله. ويشرفنا طبعا مشاركة حضرتك في كل الأنشطة، وحضور حضرتك معانا دايما المشرف في كل المجالات. شكرا جزيلا يا دكتور، وشكرا لزميلاتي العزيزات. ألف شكر. شكرا. عافية يا فندم. اتفضلي دكتورة نشوى. يعني حابب يشاركنا الصورة؟ raising a hand. دكتور في raising a hand يا دكتور. اوكي دكتور عمرو لو في اي استفسار. السلام عليكم. اولا بشكر حضرتك دكتور هشام. انا عمرو عادل، باحث دكتوراه في جامعه سانوي بماليزيا. كنت حابب اتواصل مع حضرتك. اهلا وسهلا بحضرتك.
كنت حابب استفسر من حضرتك، طبعا زي ما حضرتك عارف في معامل كتير بتشتغل دلوقتي على البايو اكتيف انتي ميكروبيال بيبتايد، الانتي كانسر بيبتايد، والترند دلوقتي حاليا towards الانتي ميكروبيال بيبتايد انتي كانسر بيبتايد لسبب اللو سايد افكتس اند هاي سيلكتيفيتي. وحضرتك عارف ان كل المعامل دي بتشتغل على البيبتايد بالسوليد فيس ميثود اللي هي بتكون مكلفه جدا وبيكون يلد بتاعها مش كبير حتى لو البيورتي بتاعتها عاليه. هل يعني ايه وجهه نظر حضرتك في ان احنا نستخدم الريكومبيننت ماميليان سيلز لانتاج ال small sized and simple peptides؟ هل لما نقارن التكنولوجي دي بالسوليد فيس ميثود on research level ده هيكون more beneficial and more economic او لا؟ والسؤال الثاني، هل ده متاح في UTM؟ هل من الممكن ان احنا نتعاون مع حضرتك في انتاج بعض البيبتايدات ذات الاكتيفيتي العاليه والسايتوتوكسيستي القليله اللي هي فعلا بروفد حاليا وانتجت من معاملنا ولا لا؟ شكرا جزيلا يا دكتور عمرو. بالنسبه للثيرابيوتيك بيبتايدز النهارده ده الترند الجديد. في مايكروبيال سيلز بتعمل ثيرابيوتيك بيبتايدز، وده البلاتفورم اللي كل الناس بتحبه لان الكوست بيبقى اقل كتير. نيجي للجزء اللي حضرتك بتتكلم فيه، الهايلي سبيسيفيك بيبتايد ليه سيكونس محدد ونون ناتشورال، ان هو لا ينتج بالطريقه الطبيعيه، ده بيبتايد سينثيز، وده يعتبر ارخص ان انا لو انتجته عن طريق ماشين. ليه؟ لان انا مش هحتاج فيريفيكيشن ستيب، لان زي ما قلت هنا الكوست بتاع المابيليان سيلز الفيريفيكيشن ستيب، لانك انت بتعمل اكسبريشن للجينز. هو الخليه مش ذكيه، انت بتعملها بتحط لها ماشين وبتخليها انها تنتج المنتج بتاعك اللي هو اساسا بينتج في الخلايا الماميليا. يعني هي مش بتعمل منتج جديد. لكن السينثيتك بيبتايدز ميزته انك انت ممكن تعمل سينثيتك بيبتايدز مش موجود في النيتشر اساسا. فده الاتجاه. زي بالظبط النهارده مثلا الفايزر فاكسين ده، طبعا هو يمكن موضوع مش قريب قوي، لكن اتس سينثيتك فاكسين، RNA فاكسين سينثيتك فاكسين از ماشين، مش بايو رياكتورز خالص. فحسب التارجت. انا دايما بقول في البروسيس ان مش هدفي المنتج، انا هدفي سوليوشن، ان انا بحل مشكله. والله لو الميكروبيال بيبتايدز اداني نفس الاكتيفيتيز، لا ده فيرست تشويس. السكند تشويس بالنسبه لي السينثيتك بيبتايدز بلاتفورم ارخص بكتير من الماميليان سيلز لو انا عملته سينثيتك بيبتايدز. لكن لو انا عامل حاجه ليها فولدنج بقى، هي دي المشكله. عايز بروتين ب 3 دي فولدنج هاي مولكيولار ويت، انا ما اقدرش اعمله ان فيترو، لازم يبقى ان فيفو. في الحاله دي لازم اروح للماميليان سيلز. شكرا لحضرتك يا دكتور. عفوا. معانا كويشن من دكتور غادة حجازي. اتفضلي يا دكتور. دكتور غادة المايك مقفول عند حضرتك. ممكن يكون في مشكلة يا دكتور في النت أو كده. أحب أشكر حضرتك جزيل الشكر يا دكتور. شكرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.